प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का हम लाख लाख धन्यवाद करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। खासकर इस अच्छे दिन में हम लोग ऐसे एक प्रोग्राम हमने सारा तैयार किया है। खासकर बहुत सारे भाई लोग अगर आज आ नहीं पाए, दो चार जो भाई लोग हैं जो गिने चुने बड़ी प्यार से जो दो चार है वो भी नहीं आ पाए, उनके लिए भी प्रार्थना करना। तो पास्टर जी को मैं बुलाना चाहता हूँ और पास्टर जी आकर कुछ 2-3 शब्द वो अपनी सेवकाई से कुछ बातें बोलेंगे। दोबारा आप लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। लास्ट स्टैंडली आखिरी बार जब पास्टर स्टैंडली आए थे तब हम लोग आए थे, पर दोबारा हम एक और बार इसी प्रकार एक सेवक के साथ हम आए। खासकर हमारे बीच में पास्टर एस्तर भारती वो आज हमारे बीच में है और उसके लिए भी हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। वो उद्धार पाकर प्रभु की नाम को महिमा करते हुए इन दिनों में बहुत ही उस कार्य को बहुत ही जोर से कर रहे हैं वो काम। तमिल में तिरुनंगई बोलते हैं, पर हिंदी में हम किन्नर करके बोला जाते हैं। वो उद्धार पाकर कई जगह पर प्रभु की सेवकाई करते हैं। कल का वजीरपुर में भी हमने इसी प्रकार एक प्रार्थना रखा गया है, वो प्रार्थना भी बहुत ही आशीष का कारण बना हमारे लिए। खासकर आज सुबह भी आप लोगों के बीच में आने के लिए भी प्रभु आज कितने लोग बहुत खुश हैं। ஹல்லேலூயா கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய தாசிய பாஸ்டர் அம்மா வரவேற்போமா। कर्तृ नाम महिमीப்படுவதாக। प्रभु का नाम की महिमा हो, प्रभु का नाम की महिमा हो। हालेलुया, बहुत खुशियाँ। हिंदी नहीं आता है, उनको हिंदी नहीं आता है, उनको हिंदी नहीं आता है, आपको हिंदी नहीं आता है। ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன்। मैं बहुत आनंदित हूँ। நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? आप लोग भी आनंदित में हैं? ரொம்ப கம்மியா இருக்கு வாய்ஸ், आवाज थोड़ा कम लग रहा है। आनंदित एक जोर से हालेलुया कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார்। परमेश्वर भला है। இன்னைக்கு கர்த்தர் கொண்டு வந்த கிருபைக்காக நான் தேவனை கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நான் ஏறெடுக்கிறேன்। आज उन्होंने यहाँ पर लाए हैं, उनके अनुग्रह के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ஆனா இன்னைக்கு விசேஷமா உங்கள் மத்தியில நிற்பதிலே எனக்கு இன்னும் ரொம்ப बहुत खुशी ஆயிட்டேன்। क्योंकि आज के दिन में आपके बीच में मैं खड़ी हूँ, बहुत इसलिए मैं आनंदित हूँ। நீங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா கர்த்தருடைய பாடலை பாடி இருந்தீங்க இல்லையா? आप कितना आनंदित के साथ प्रभु का गीत को आप गा रहे थे। நல்ல ஒரு தேவன் கிட்ட நம்ம வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறோம்। बहुत अच्छा परमेश्वर के पास हम आके बैठे हुए। அவரை போல அருமையான தேவனை இந்த உலகத்துல பார்க்கவே முடியாது। उनके समान और कोई अच्छा परमेश्वर हम संसार में देख नहीं सकते। அவர் எல்லோருக்கும் நன்மை உள்ளவராக இருக்கிறார்। वो सबके लिए भलाई करता है। அது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மாத்திரமல்ல, वो लड़का और लड़की के लिए सिर्फ नहीं, எங்களுக்கும் திருநங்கையாகிய எங்களுக்கும் அவர் ரொம்ப நல்லவராக இருக்கிறார்। हम किन्नर है, हमारे लिए भी हमारा प्रभु अच्छा है। எத்தனை பேர் அவங்களை பார்த்திருக்கீங்க? कितने लोग और किन्नर लोग को देखा हुआ है? सभी ने देखा है, सभी ने देखा, எல்லாரும் பார்த்திருக்கீங்க। सबने देखा हुआ है। ரொம்ப சந்தோஷம்। बहुत खुश हूँ मैं। அவங்கள பேசியிருக்கீங்களா? उनसे आप लोगों ने बात किया है? அப்படியா? உண்மையாவா? सच्चाई में? सच में बात ओके ओके, ரொம்ப சந்தோஷம்। என்ன பேசுனீங்க? क्या बात की आप लोगों ने उनसे? मैं उनके घर पे ड्यूटी भी कर चुकी हूँ। அவங்க வீட்டுல ரொம்ப டியூட்டியும் பண்ணிருக்காங்க। हमारे तो घर के सामने ही रहती है, எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே இருக்காங்க, அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே இருக்காங்க। அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம்। मैं जहांगीरपुर भी रहती थी तो आती थी, उसी गली में रहती थी, तो मेरी छोटी वाली सुहीन बड़ी वाली तो आती थी, बात करती थी बेटा भी। अच्छा, ஏரியா போते மாதிரியே இருக்காங்க, பக்கத்துல அவங்க இருக்காங்க, எங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க போவேன், பிள்ளைங்க போவாங்க। ஓ, பரவாயில்ல, बहुत பரவாயில்ல, अच्छा है, बहुत अच्छा है। நல்ல விஷயம்தான்।
अच्छा विषय है। நீங்க எல்லாருமே அவங்கள்ட்ட நல்லா நெருங்கி பழகி இருக்கிறீங்க. आप सब मतलब उनके साथ निकट बात किया हुआ है। நிறைய திருச்சபைகளை கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்க போவேன். बहुत कलीसिया में प्रभु का वचन को बांटने के लिए मैं जाता हूँ। அப்ப கேட்பேன் நான், எல்லாரும் பாத்தீங்களா பேசுனீங்களான்னு கேட்பேன் நான். तब मैं उनसे पूछता हूँ, आप गए हैं उनसे बात किया करके मैं पूछता हूँ। சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. कुछ लोग कहते हैं हम उनसे डरते हैं, எனக்கு அவங்ககிட்ட என்ன பேசணும் தெரியாதனால நான் ஓடிடுவேன் சொல்லுவாங்க. उनसे हम क्या बात करने करके हम जानते नहीं, हम भाग जाते हैं कहते हैं। ஆனா பரவாயில்ல, எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய ஆளதான் போல இருக்கவங்களா. लेकिन यहाँ पर तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब सबसे उन्होंने बात किए हुए हैं। உங்களுக்கு அவங்கள பார்த்தா பயம் இல்ல? आपको अंदर डर नहीं है? ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப बहुत சந்தோஷம். आनंदित है। அவங்களா தேவனுடைய பிள்ளைகள். वो भी सब परमेश्वर के बच्चे हैं, நாம் எல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகள். हम सब उनकी बच्चे हैं। ஏன் அவங்கள பார்த்து நம்ம பயப்படணும்? क्यों उनसे हमें डरना चाहिए? நம்மள மாதிரி அவங்களும் ஒரு மனிதர். मैं जैसा वो भी एक इंसान है। நீங்க நிறைய பேர் பழகி இருக்கிறீங்க, आप उनसे अच्छा सा बात किए हुए हैं, அதனால அவங்களை பத்தி நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். इसलिए उनके बारे में आप अच्छा सा पहचानता है करके मैं सोचता ஆனா हूँ। இதே மாதிரி புரிதல் நான் வாழ்ற ஊர்களிலே கிடையாது. ऐसे मतलब कई जगह पे ऐसे पहचान मतलब अच्छा से उनको जानने वाला नहीं है। அவங்கள்ட்ட சொன்னாதான் புரியும் என்னன்னா. उनसे जाके हम बोलने से वो उनका समझ आती है। அப்படி சில பேர்ட்ட சொன்னா கூட அவங்க புரிஞ்சுக்கிடவே மாட்டாங்க. कुछ लोगों के पास हम समझाते तभी भी वो समझने नहीं आते, ஆனா கர்த்தர் அப்படி அல்ல. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं। நம்ம வாய் விட்டு சொல்லாட்டினா கூட அவருக்கு தெரியும். जो कुछ हम मुंह खोल कर बोलते नहीं है वो विषय भी वो जानते நம்ம हैं। என்ன கஷ்டப்படுகிறோம் அப்படிங்கறது அவருக்கு தெரியும். हम कितना कष्ट उठाते हैं वो भी वो जानता அந்த है, பைபிள் வார்த்தை சொல்லுது இல்லையா, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है நாவில் சொல் பிறவாவதற்கு முன்பே அவர் அறிந்திருக்கிறார். हमारे जीव में बात आने से पहले ही वो जान लेता है, அவருடைய காதுகள் நம்முடைய சத்தத்தை கேட்க அவர் கவனித்திருக்கிறார். क्योंकि उनका कान हमारे बोली के लिए वो सुनते रहते हैं। நீங்க யார்ட்டையாவது பேசுங்க, ஆனா சில பேருக்கு புரியவும் செய்யாது. किसी से आप बात करके देखिए, उनको समझ तो आता नहीं है। புரிஞ்சுக்கிட்டு புரியாத மாதிரி நடிப்பாங்க. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि समझ लेते हैं कि बिना मतलब समझ जैसा रहते हैं, ஆனா கர்த்தர் அப்படி இருக்க மாட்டார். लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर ऐसे नहीं है। நீங்க எப்ப பேசுவீங்கன்னு சொல்லி காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். जब आप मुंह खोलकर बात करेंगे करके वो इंतजार करते हैं। எத்தனை பேர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு? कितना लोगों का शादी हो चुका है यहाँ पर? அப்படி இருக்குமா கேட்டுட்டு உட்காருவாங்க. कुछ लोगों को मतलब मैं पूछ नहीं सकती, जगह पे कुछ जगह पे मतलब हाथ उठाते नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। அவங்களுக்கு வாலிப பிள்ளைங்க நடக்கும், उनका दिमाग में है कि हम तो जवान है, ஆனா உங்களுக்கு அப்படி இல்லை. लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है। ரொம்ப சந்தோஷம். बहुत खुश हूँ। கல்யாணமான புதுசுல வீட்டுக்கார போன் பண்ணுவாருங்க. जो नई नई शादी हुआ तब पति ने पत्नी के लिए फोन करते हैं, வேலையில இருந்தாலும் ஓ ஞாபகமா இருக்குன்னு சொல்லுவாருல்ல. जो मैं नौकरी पे रहता हूँ लेकिन मेरा सोच पूरा तेरे ऊपर है करके बोलते हैं। ஆனா இப்போ போன் போட்டு பேசினா வை வேலையா இருக்கிற பிறகு பேசுற அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. लेकिन अब फोन करके हम बात करने से अब रखो, मेरे पास टाइम मतलब का काम बहुत है, तुम रख बोला ऐसे करके बोलते। சொன்னாரா? बोला ऐसे ऐसे बोला हुआ, ஆனா கர்த்தர் எனக்கு அப்படி சொல்ல மாட்டார். लेकिन हमारा प्रभु यीशु कभी ऐसे नहीं बोलेगा। உங்க வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு அவர் காத்துக்கிட்டே இருக்கிறார். आपका मुंह से निकला हुआ शब्द को सुनने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। ஒவ்வொரு நொடியும் உங்க வாயில இருந்து புறப்படுற வார்த்தையை கவனிக்க அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார். हर एक पल में आपका मुंह से निकला हुआ शब्द को सुनने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। அவ்வளவு பிரியம் நம்ம மீது ஏசப்பா. इतना उनका हमारे ऊपर इच्छा है, ஆனா நமக்கு என்ன வேணும்? அவர் மேல புரிய வேணும்ல. हमें भी उनके ऊपर प्रिय रखना चाहिए। கர்த்தர் நம்ம அவர் பிள்ளையாக கர்த்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். प्रभु हमें उनका बच्चा बनाकर लेकर आए हैं। எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நான் நல்ல பிள்ளையா தான் இருந்தேன். मेरा मम्मी पापा के लिए मैं अच्छा बच्ची थी, எங்க அம்மாக்கு எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சு கொடுப்பேன். मैं सारा काम उनके लिए करके देती थी। எங்க அம்மாக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும். मेरे मम्मी को बहुत पसंद है मुझे। எல்லா கஷ்டத்தையும் நான் சின்ன வயசா இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவாங்க. सारे कष्ट को भी मैं जब बच्चा था तब से मेरे को मतलब बताते थे, ஆனா நாட்கள் ஆக ஆக लेकिन दिन चलते 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 என்னுடைய சுபாவத்தை கண்டு அவங்க கோபப்பட ஆரம்பிச்சாங்க. मेरा स्वभाव को वो देखकर मुझे मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे। ஏன்டா இப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. क्यों एक बच्चा ऐसे बच्चा हुआ है करके सोचने लगे। எல்லாம் அவங்களுக்கு பாரமாயி போச்சு. இப்படி ஒரு குழந்தையா அவமானமாக இருக்குது யோசிச்சாங்க. ऐसे बच्चा क्यों हुआ करके मेरे ऊपर मतलब वो
बहुत अपमान उठाने लगे। ஆனா கடவுள் அப்படி யோசிக்கல. लेकिन मेरा प्रभु ऐसे नहीं सोचा। அவருக்கு அழகு முக்கியம் இல்ல, படிப்பு முக்கியம் இல்ல, उनकी सुंदरता इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका मतलब पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ஆனா ஆண்டவர் இருதயம் தான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிறார். प्रभु हमारा मन को वो जानता है, मन को देख कर हमें ले लेता है। நம்முடைய இருதயம் தான் ஆண்டவர் கேட்கிறார். हमारा मन को प्रभु मतलब मांगता है। உங்களுடைய எல்லாருடைய இருதயமும் அவருக்கு வேணும். आप सबका मन प्रभु के लिए चाहिए। கடவுளுக்காக வாழ்வீங்களா? आप प्रभु के लिए जिएंगे? அந்த சின்ன வயசுல ஆண்டவர் எனக்காக அவர் வாழ்ந்தார். क्योंकि मैं छोटा बच्चा था तब प्रभु मेरे लिए जिया। அதை நான் என்னைக்கு அறிஞ்சு கொண்டேன்னா அன்னையில இருந்து இயேசுவாவை என் தெய்வமாய் மாற்றிட்டேன். जिस दिन मैंने उसको जान लिया, मैं प्रभु के लिए अपना जीवन को दे दिया। அவர்தான் எனக்கு உண்மையான கடவுள். वही मेरा सच्चाई खुदावंद है। ஏன்னா நம்ம ஒரு இந்து குடும்பத்துல பிறந்தோம். क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में हुआ था। ஒரு பயங்கர பூஜாரிகள் குடும்பம் அது. वो मतलब पंडित लोग मूर्ति पूजा करने वाला का परिवार में அவங்க था। நிறைய பலிகள் அங்க செலுத்துவாங்க. वहाँ पर बहुत सारा बलिदान वो देते थे। அந்த வெள்ளி செவ்வாய்க்கிழமை அங்க பெரிய கூட்டம்லாம் எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கும். मंगल और शुक्रवार के दिन में बहुत सारा भीड़ हमारे घर के पास में रहते அங்க हैं। தாத்தாவோட குறி கேட்பாங்க. குறி मतलब हमारा दादाजी के पास आके वो ज्योतिष அங்க அப்படிலாம் இருந்த குடும்பத்துல ஆண்டவர் எனக்காக என்னை தெரிந்தெடுத்தார். ऐसे परिवारों में से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। நிறைய பேர் நான் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டதுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. मैं मतलब प्रभु को ग्रहण करने के कारण बहुत से लोग मुझे मतलब इनकार करने लगे। உங்க தாத்தா பாட்டி சாமியாடி குறி சொன்னாங்க, நீ ஏன் கிறிஸ்துக்குள்ள போனேன்னு சொல்லி என்ன கேள்வி கேட்டாங்க. तेरा नानी नाना वो सब मतलब ज्योतिष है, मतलब तुम क्यों ऐसे इस प्रभु के पीछे पे चला गया करके बोलने लगे। நீ வந்து மறுபடியும் உங்க கோயில போய் சாமியாடி நீ குறி சொல்லி என்னை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. तुम दोबारा इधर आ जाओ, तुम मतलब हमारा मतलब देवता का पूजा करके तुम उनको ज्योतिष बताओ करके बुलाया। அது சின்ன வயசுல பாருங்க, वो छोटा उम्र में ஒரு சிஸ்டர் மூலியமா கடவுள் என்னை தெரிந்து கொண்டார். एक सिस्टर के द्वारा प्रभु ने मुझे चुन लिया। அவங்க அழகா கர்த்தருடைய அன்பை எனக்கு சொன்னாங்க. वो बहुत अच्छा सा प्रभु का प्यार के बारे में मुझे विवरण किया। ஒரு ஆளு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ரத்தம் போயிடும் இல்லையா? एक व्यक्ति को एक्सीडेंट विपत्ति हो गया तो पूरा खून निकल जाता है। என்ன பண்ணுவீங்க உடனே நீங்க? तब एकदम क्या करते हैं? खून निकल गया तो उन्हें क्या करते हैं? क्या करते हैं? अस्पताल ஹாஸ்பிடல் கொண்டு போய் விட்டுடுவாங்க. ஹாஸ்பிடல் என்ன பண்ணுவாங்க? हॉस्पिटल में क्या करते हैं? पहले फर्स्ट एड देंगे ना। ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க? फर्स्ट एड में क्या करते हैं? நிறைய பிளட் லாஸ் ஆயிடுச்சு. बहुत ब्लड वेस्ट हो गया। என்ன பண்ணணும்? பிளட் ஏத்தணும் இல்லையா? अब ब्लड चढ़ाना चाहिए उनको। டக்குனு பிளட் ஏத்திடுவாங்களா? एकदम ब्लड को लेकर ऐसे लगा देते हैं? அந்த பிளட் செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ब्लड को चेक करते हैं। அந்த பிளட் நல்ல பிளட்னு பாப்பாங்க இல்லையா? ब्लड अच्छा ब्लड है उनको मतलब ग्रुप वगैरह देखते हैं। அந்த அடிபட்டவனுடைய பிளட்க்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாப்பாங்க இல்லையா? उसका जो विपत्ति पाया उसका जो ग्रुपिंग मैचिंग करते हैं। எந்த வைரஸ் இல்லாத பிளட்டா பார்த்து தான் உடம்புல ஏத்துவாங்க. जो वायरस के बिना रहता है ऐसे खून को उसके अंदर देते हैं। அப்பனதான் உடல் என்ன செய்யும்? அங்க பாதுகாப்பா உயிர் பெறும். तभी उसका जो शरीर भी उसको ग्रहण करेगा, उसका शरीर में जाके वो जीवन बचेगा। இந்த சரீரமாகிய உடல் உயிர் பெறுவதற்கு நல்ல சுத்தமான ரத்தம் தேவை. ये शरीर अच्छा सा रक्षा पाकर रहने के लिए शुद्ध खून जरूरत है। ஆனா கர்த்தர் பாருங்க, लेकिन प्रभु यीशु को देखिए, நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா உயிர் பெற வேண்டுமானால் हमारा अंदर का रहने वाला आत्मा जीवन प्राप्त करने के लिए அந்த ஆத்மா உயிர் வாழ்வதற்கு பரிசுத்தமான ரத்தம் தேவைப்படுகிறது. वो आत्मा जीवन बिताने के लिए पवित्र मतलब पवित्र खून की जरूरत है। பாவம் செய்து நாம் மரித்து போக வேண்டியதா இருக்க, जो मतलब पाप करके हम मरे हुए लोग थे, ஆனா கர்த்தர் பாருங்க அந்த பரிசுத்த ரத்தமாய் அவரே இறங்கி வந்துட்டார். लेकिन प्रभु यीशु सिर्फ खुद उतर कर आ गया। அவருடைய ரத்தத்தை சிலுவையில சிந்தினார். उनका पवित्र लहू को मतलब क्रूस पर चढ़ाया। அதனால தான் நம்முடைய ஆத்மா உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு. इसलिए हमारा आत्मा जीवन पाया है। ஒரு சரீரம் உயிர் பெற வேண்டுமானால் பரிசுத்த ரத்தம் தேவைப்படுவது போல एक शरीर जीने के लिए एक पवित्र लहू की जैसे जरूरत है, இந்த ஆன்மா உயிர் பெறுவதற்கு பரிசுத்த ரத்தமாகிய கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தேவைப்படுகிறது. ऐसे हमारा आत्मा जीवन के साथ रहने के लिए हमारा पवित्र यीशु की खून की जरूरत है। அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வந்தார். इसलिए यीशु मसीह उतर कर இந்த आया। பாவத்தை போக்குவதற்கு நிறைய பரிகாரங்களை நாம் செய்து வந்தோம். हम पाप से छुटकारा पाने के लिए कई मतलब मुक्ति की विषय को हम करते हैं। எங்க தாத்தாட்ட குறி கேட்கும் போது நிறைய விஷயத்தை அவர் சொல்லி கொடுப்பார். हमारा दादाजी से जो ज्योतिष बताते से बहुत कुछ विषय वो सिखाते हैं। அதெல்லாம் கரெக்டா நம்மளுடைய பாவத்தை போக்காதுன்னு சொல்லி அந்த சகோதரி என்னுடன் சொன்னார். ये सारा हमारा पापों
से हम मुक्ति नहीं कर सकता है करके वो सिस्टर ने मुझे बताया। அதனால்தான் நம்முடைய ஆத்மா அவைகளினால என்ன செய்யப்படாது, உயிர் பாதுகாப்பாய் வராது. इसलिए हमारा आत्मा वो चीजों से हम जिला नहीं पाएंगे, जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। இயேசுவுடைய ரத்தம் மாத்திரம் தான் நம்மள பாவத்தை சுத்திகரிக்குமா. यीशु की लहू एक ही हमारा पापों से मैं शुद्ध करता है। அதனால நீ ஆடு எல்லாம் பலியிட தேவையில்லை, இயேசு உனக்காக பலியாயிட்டார் என்று சகோதரி சொன்னார். इसलिए भेड़ बकरी मुर्गी को बलिदान देने की जरूरत नहीं है, यीशु हमारे लिए बलिदान हो चुका है करके वो सिस्टर ने मुझे सिखाया। நான் அந்த அக்காட்ட கேட்டேன், நான் இயேசுவை தெய்வமா ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லையே, எனக்காகவும் பலியானாரான்னு கேட்டேன். तब मैंने वो सिस्टर से मैंने पूछा था, मैं तो मतलब यीशु को ग्रहण नहीं किया, मेरे लिए भी यीशु ने बलिदान हो गया क्या? நீ இயேசுவை தெய்வமா ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் உனக்காக அவர் பலியானது உண்மை. तुम यीशु का ग्रहण कर ही नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यीशु तुम्हारे लिए भी बलिदान हो चुका है। அவர் உலகத்துல மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் இயேசு அடிக்கப்பட்டார். ये धरती पे जन्म हुआ हर एक व्यक्ति के लिए यीशु बलिदान हुआ है करके उन्होंने बताया। प्यार लिया, कितना प्यार हमारे ऊपर है, देखिए कितना प्यार हमारे ऊपर हमारा ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। அந்த அன்பை விட்டு ஓட முடியுமா? उस प्यार को छोड़ के भाग सकते हैं क्या? அவருடைய அன்பு நமக்கு வேணும்ல, उनकी प्यार हमारे भी चाहिए ना, உங்க प्यार அவருக்கு வேணும்ல, आपका प्यार भी उनको चाहिए ना, அதுதானே நல்ல உறவாக மாறும். ये अच्छा रिश्ता बनता है, अच्छा रिश्ता बनता है இல்லையா? ஆமென், ஆமென், ஆமென். அப்பதான் ஏசப்பா நீங்க எனக்கு வேணும் நான் கேட்டேன். तभी मैंने मुंह खोलकर बोला, यीशु मसीह आप मुझे चाहिए। எத்தனை நாட்களா ஒண்ணே இல்லாதெல்லாம் நான் கும்பிட்டு பார்த்தேன், ஒண்ணுமே நடக்கலையே. अब तक जो सच्चाई खुदावंद नहीं है, मूर्ति पूजा करके मैंने इसके पीछे में गया करके मैं दुखी होने लगा। 11 வயது இருக்கும் ஏசப்பா என்கிட்ட அந்த சகோதரி மூலியமா பேசினார். जब मेरा उम्र 11 साल की थी तब वो सिस्टर ने मेरे से बात किया। அப்ப 11 வயசா நான் बोल रहा हूँ ஓ தமிழ் போலே தமிழ்ல பேசுறோம். ஓ மலையாளம். ஓகே 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 थैंक यू. ரொம்ப சந்தோஷம். बहुत खुश हो। நீங்க குஷியா இருக்கீங்களா? आप खुश हो? வயதுல கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டேன். 11वीं उम्र पे मैं यीशु को ग्रहण किया। இன்ன வரைக்கும் கத்தர் என் கூட இருக்கிறார். अब तक प्रभु मेरे संग है। பாருங்க உலகத்துல எவ்வளவு பாடுகள் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ये संसार में हम कितना कष्ट उठाते हैं। உலகத்துல பாடு உண்டு. ये संसार में हमारे लिए उपद्रव है। பாடே இல்லாத உலகம் இல்ல. उपद्रव के बिना कोई संसार है ही नहीं। அப்படிதானே? ऐसा है? பாடு இல்லாத உலகம் உண்டா? उपद्रव के बिना कोई संसार है? ஒவ்வொரு நாளும் பாடு இருக்கு. प्रतिदिन हमारे लिए उपद्रव है। அதனால அந்த பாடுகள் மத்தியில கர்த்தர் சமாதானமாய் தான் நடத்துவார். वो उपद्रव के बीच में प्रभु हमें शांति देते हैं। காற்றே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம சுவாசிக்க கஷ்டப்படுவோம்ல. हवा की रहित ये संसार रहेगा तो हम सांस कैसे लेंगे? காற்று நிரம்பி இருக்கு, ஆனா நம்ம சுவாச குழாயில சில பிரச்சனைகள் வந்தாலும் மூச்சு திணறல் வருது. पूरा जगह पे मतलब हवा है, लेकिन हमारा सांस लेने का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे हम सांस ले सकते हैं? நமக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். हमें मतलब थोड़ा सर्दी लग गया तब बहुत कष्ट उठाते हैं। சளியை பிடிக்காம ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியுமா? बिना सर्दी में ही रह सकते हैं, ऐसे कुछ है? ஆ? ஏன்னா உலகம் அப்படி நிரம்பி இருக்கு. ये संसार ऐसे सोचते हैं। அதுக்காக மீன் தண்ணிக்குள்ள இருக்குது, அதுக்கு சளி பிடிக்குதான்னு எனக்கு கேட்க கூடாது. इसलिए ये नहीं पूछना कि मछली पानी के अंदर ही रहता है उसको सर्दी नहीं लगता है करके कभी पूछना नहीं। ஆனா உலகத்துல மனுஷனுக்கு தான் சளி பிடிக்கும் இல்ல? लेकिन मनुष्यों के लिए सर्दी पकड़ लेते हैं। அப்படி சளி பிடிக்கலன்னா நம்ம பெணமா மாறிடுவோம். ऐसे मतलब सर्दी नहीं हुआ तो हम शव बन जाते हैं। இது உலகத்துடைய சைக்கிள், அப்படிதான் சொல்லலாம். ये संसार की मतलब एक साइकिल है, लाइफ साइकिल ऐसे चलता है। ஆனா அதுல பாடே எனக்கு வேண்டாம்னு ஒத்துக்க முடியுமா? ऐसे नहीं बोल सकते मुझे उपद्रव चाहिए नहीं है करके बोल सकते हो। கடவுளுடைய அது தேடும் போது கர்த்தர் நம்மை விடுதலை செய்கிறவரா இருக்கிறார். लेकिन उपद्रव के बीच में हम प्रभु को खोजते समय प्रभु हमें छुटकारा देते हैं। ஆனா உங்க இந்த சராசரியான பாடுகளை காட்டிலும் ये मतलब साधारण उपद्रव से बढ़कर எங்களை போல இருக்கிறவங்களுக்கு பாடுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. हमारे जैसे रहने वालों के लिए बहुत कष्ट है। என்ன பாடு தெரியுமா? कौन सा कष्ट है? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தான். आप सब जानते हैं। இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தணும் फिर ஆசைப்படுறேன். भी मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए मैं बोलता हूँ। நிறைய நேரத்துல நீங்க பெண்கள் அதிகமா இருக்கீங்க, நீங்க நிறைய நேரத்துல யோசித்து இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். अब यहाँ पर बहुत सारा महिलाओं हैं, कई बार आपने सोचा भी होगा என்னடா பொம்பளையா பிறகு என் வாழ்க்கை இவ்வளவு கண்ணீரா இருக்குன்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. क्या मैं मतलब लेडीज होने के बाद भी मेरे को इतना कष्ट है ऐसा करके कभी सोचा होगा? सोचा होगा? सोचा? सोचा? सोचा?
ஆம்பளையா பிறந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்களா? मतलब मैं आदमी बन गया तो अच्छा था, ऐसा कभी सोचा? நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு. उनके लिए तो बहुत स्वतंत्र है। ஆமா, நைட் எல்லாம் நான் எவ்வளவு லேட்டா வந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. कितना लेट आने से भी उनके लिए कष्ट नहीं। நம்ம வீட்லயும் வேலை செய்யணும், வெளியே போய் கடையிலும் வேலை செய்யணும், ஆபீஸ்லயும் வேலை செய்யணும். हम घर के अंदर भी काम करते हैं, फिर वो बाहर भी जाकर हम काम करते हैं, फिर काम करते रहते हैं। அந்த புருஷர்கள் ஒன்லி ஆபீஸ்ல மட்டும் தான் வேலை செய்வாங்க. वो पुरुष लोग है सिर्फ ऑफिस में काम करते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। घर में வந்துட்டானா ஆர்டர் போடுவாங்க, இத செய் அத செய் நமக்கு ஆர்டர் போடுவாங்க. घर पे आके वो आज्ञा देते हैं, ये कर वो कर, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे बोल के आज्ञा देते हैं। थोड़ा थोड़ा हिंदी लेटर आता है, बीच बीच में थोड़ा सा हिंदी आ जाएगा। ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஹிந்தி படிக்கணும் ஆசைப்படுறேன், क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी सीखने के लिए मैं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम வந்தோம்னா பிரசங்கம் ஹிந்தில பண்ணனும்। अगले बार आते समय मैं सोचता हूँ कि मैं हिंदी में प्रचार भी करूँगा। आमीन। ஆனா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான பாடல்கள் இருக்கு। लेकिन हर एक जन को अलग अलग रीति से कष्ट होते हैं। இந்த சிந்தனை சில பெண்களுக்கு கஷ்டத்தினால ஏன் ஆண்டவரே நான் பொண்ணா பிறந்தேன்னு யோசிப்பீங்க। ये कष्ट की वजह से कुछ लेडीज ऐसे बोलते हैं, प्रभु आपने क्यों मुझे जन्म किया। ஏன்னா இந்த இந்தியாவுல ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு சமமான உரிமை கிடையாது। क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान में लेडीज को पुरुष लोग का कुछ बराबर स्वतंत्र नहीं है। நிறைய உரிமை குறித்து இங்க வரைக்கும் வாங்கிக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க। बहुत कुछ मतलब हम ऐसे पा लिया वैसे वैसे करके मुंह खोलकर बोलते हैं, ஆனா நடைமுறைப்படுத்த மாட்டாங்க। लेकिन मतलब हैबिट में ऐसा नहीं हो सकता है। இது பொதுவான பிரச்சனையும் பாடாக இருக்குது। ये एक अलग रीति से मतलब कुछ कष्ट है, ऐसे रिवाज है। பொம்பளைக்கு இவ்வளவு பாடுனா பொம்பளை மாதிரி வாழணும்னு நினைக்கிற எங்களுக்கு எவ்வளவு பாடு இருக்கும்। जो आप लेडीज लोग का इतना कष्ट है, तो लेडीज जैसे हम रहते हैं, हमें मतलब जीने के लिए इस संसार में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ரொம்ப கஷ்டம்। बहुत कष्ट है। பொம்பளை மாதிரி பேசினா ஏழை நம்ம பாப்பாங்க। लेडीज जैसे हम बोलने से वो लोग हमें अजीब तरीका से देखते हैं। நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அவங்கள? आपने उन लोग को देखा हुआ ऐसे? ரொம்ப அழகா இருப்பாங்கல்ல, बहुत सुंदर रहते हैं அந்த கிண்ணறங்க किन्नर लोग, இல்லையா? அவங்க பொண்ணு மாதிரி பேசுவாங்கல்ல, वो लेडीज जैसा बात करते हैं। ரொம்ப பெண்மையா பேசுவாங்க, அது வேற। वो लेडीज जैसा बहुत अलग से बात करते அவங்க हैं। நடைய பாத்திருக்கீங்களா? उनका चलने का रीति को देखा है? எங்க நடந்தாலும் எல்லாரும் அவங்கள தான் திரும்பி பாப்பாங்கல்ல, कहीं पे वो चलने से लोग सब उनके तरफ से थोड़ा सा नजर लगाते हैं। இல்ல? अच्छा ऐसा है ना? ऐसा है ना? ऐसा है? ऐसा है, ऐसा है। அந்த பெண்மைனால ரொம்ப போராட்டம் உங்களுக்கு। जो लेडीज की मतलब वो उनके जो अंदर रहने के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। அது சின்ன வயசுல பெண் உடை உடுத்திருக்க மாட்டாங்க, ஆண் உடை தான் உடுத்திருப்பாங்க। जो वो बच्चा था मतलब वो आदमी का जो लड़का बच्चा का कपड़ा ही पहनते थे, ஏன்னா ஆணா பிறந்துதான் பெண்ணாக மாறிடுவாங்க। क्योंकि पहले लड़का होते हैं, बढ़ते बढ़ते जब बड़े होते समय पर वो लड़की बन जाती है। அந்த உணர்வு வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்க என்ன செய்வாங்க, பெண்ணாய் மாறிட்டே வந்துருவாங்க। उनके अंदर जो फीलिंग आते आते वो एकदम लड़की बन जाते हैं। ஆனா இது பெரிய போராட்டமா இருக்கு। लेकिन ये बड़ा एक कष्ट है। இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஆணும் பெண்ணும் தான் நிறைய இருக்கிறாங்க, இவங்க கொஞ்சமா தானே இருக்கிறாங்க। ऐसे ये संसार में देखिए, ये लोग तो थोड़ा सा लोग है, वैसे पुरुष अलग है, मतलब हमारे जैसा लोग अलग है। ஆனா நம்ம எல்லாரும் அவங்களை வேடிக்கை பாக்குறோம், लेकिन हम उनका ऐसे मजाक से ऐसे देखते ஆனா हैं, கர்த்தர் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டார்। लेकिन परमेश्वर मजाक से नहीं देखता அவர் है। கூப்பிட்ட குரலுக்கு உடனே இறங்கி வருவார்। वो हम जैसे बुलाते हैं एकदम उतर कर आते ஏன் हैं। ஆண்டவரே இப்படி படைச்சிட்டீங்கன்னு கேள்வி கேட்டேன் ஏசப்பாட்ட। मैंने प्रभु से पूछा, आपने क्यों मुझे ऐसे सृष्टि किया करके मैंने पूछा। ஒவ்வொரு நாளும் சர்ச்சில் உட்கார்ந்து ஜெபிப்பேன்। हर एक दिन मतलब चर्च में बैठ कर मैं प्रार्थना करती थी। வீட்டுக்கு தெரியாம சர்ச்சில் போய் உட்கார்ந்து ஜெபிப்பேன்। घर वालों को नहीं पता, मैं चुपचाप चर्च में आके मैं प्रार्थना करती थी। எங்க தாத்தா இறந்துட்டாரு, मेरे दादाजी मर गए हैं, எங்க பாட்டி மட்டும் இருக்கிறாங்க। मेरा नाम मतलब दादी है। ஒரு நாள் நல்ல மழையில வீட்டுல கரண்டே கிடையாது। एक दिन अच्छा एक बारिश का मौसम था, तब हमारा घर में करंट नहीं था, बिजली எங்க नहीं था। பாட்டி எங்க அப்பாட்ட சொன்னாங்க, मेरा पापा ने பாட்டி அப்பாட்ட சொன்னாங்க, मेरा दादी ने मेरे पिताजी से कहा, என்ன சொன்னாங்கம்மா, क्या बोला, உங்க அப்பா நைட்டு வீடெல்லாம் சுத்தி சுத்தி ரவுண்ட் அடிக்கிறான்னு சொன்னாங்க। तेरा पापा वो ये घर के पूरा चारों तरफ घूम घूम कर आ रहे हैं। எங்க தாத்தா दादाजी। தாதாஜி ஃபுல்லா வீடு ஃபுல்லா ரவுண்ட் அடிக்கிறாரு। मेरे पापा से इनका दादी ने बोला, हमारा जो मतलब पापा है वो हमारा घर के चारों तरफ से घूम घूम के आ रहे हैं। அவரு தான் செத்துட்டாருல்ல, वो तो मर गया, எப்படி வந்தாரு? कैसे आया? எங்க பாட்டி சொல்லுது, मेरा दादी ने बोला, உங்க அப்பா வீட்டுக்குள்ளே வரவே மாட்டேறாருப்பா। तेरा पापा ना घर के अंदर नहीं आ रहे हैं।
எங்க அப்பா சொன்னாரு, ஏன் அப்பா வரமாட்டாரு வீட்டுக்குள்ள? मेरे पापा ने पूछा कि क्यों हमारा पापा क्यों घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे? அவங்க நம்பிக்கை என்னன்னா செத்துட்டா கூட நம்ம பெரியவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்கன்னு நம்பிட்டு இருக்காங்க. उनकी भरोसा यही है कि उनकी मतलब मेरा पापा मर गए लेकिन घर के अंदर वो आएंगे करके विश्वास में बैठे। ஆனா அவர் வீட்டுக்குள்ளே வரமாட்டாரு, ஏன் தெரியல. लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ रहे, क्यों नहीं पता चल रहा है? பாத்தியா, உன் பையன் தினமும் ஜெபிக்கிறான்டா, அதனாலதான் ஒரு வீட்டுக்கு வரமாட்டாரு. क्योंकि तेरा बेटा है ना, वो रोज प्रार्थना करता है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा है। நான் சொன்னேன், मैंने बोला நானே சின்ன பையன், मैं तो छोटा लड़का हूँ, இது எனக்கு பயந்துட்டு தாத்தா வெளியே இருக்கிறாரு. मुझसे डर के मारे वो बाहर खड़ा हुआ है, எனக்கு பயப்படல, मुझसे नहीं डरा वो, ஏசப்பாவுக்கு பயந்து உள்ள வராம இருக்கிறாரு. यीशु से वो डर के मारे वो अंदर नहीं आ रहे हैं। செத்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டுல என்ன ஒரு இடம், जो मरने के बाद उनका घर के अंदर क्या जगह है? அவன் செய்த தப்புக்கும் நன்மைக்கு ஏத்த மாதிரி நியாயம் தீர்க்கப்பட जो போகிறோம். हर एक जन जो पाप करते हैं उसी के अनुसार हमारे लिए प्रतिफल मिलेगा। வருவது தாத்தா இல்ல, जो आता है वो दादाजी नहीं, சத்துருக்கள் உள்ள வந்து கொண்டிருக்கிறார். शत्रु लोग अंदर आ रहे हैं। எப்படி அங்க தேவ பிரசன்னம் இருக்க வீட்டுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட கிரியில வர முடியும்? प्रभु का जो प्रशंसा अंदर रहते समय पर कैसे दुष्टात्मा अंदर आ सकता है? அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன். ऐसे एक शब्द मैंने बोल दिया। உடனே எங்க பாட்டி கோவம் வந்துட்டு உடனே எங்க பாரு உன் பையன் எப்படி பேசுறான்னு சொன்னாங்க. एकदम मेरे दादी को गुस्सा आ गया, आके कहने लगा तेरा बेटा देखो कैसे बोल रहा है। சபைக்கு முன்னாடி வச்சு எங்க அப்பா அடிச்சார், சர்ச்சுக்கு போக கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. सब लोग के सामने मुझे मारा है, कलीसिया के सामने मुझे मारा है कि तुम चर्च में नहीं जाना। ஆனா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. मुझे बहुत कष्ट लगा, ஆனா எனக்கா ஏசு அடிக்கப்பட்டார்ல, लेकिन मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया ना। दो அடியாவது அவருக்கா நான் பட வேண்டாமா? उनके लिए मैं 2 थप्पड़ तो खाना चाहिए ना, அவருக்காக நான் பட்டேன். उनके लिए मैंने भी मार खाया। நான் ரொம்ப குஷியா இருந்தேன். मैं बहुत आनंदित होने लगा, அவருக்காக அடிக்கப்பட்டதுனால ரொம்ப குஷியானேன். उनके लिए मैंने मार खाया इसलिए मैं बहुत खुश हो गया। எங்க அப்பா சொல்றாரு, எப்படி போய் தொலை போ அப்படின்ட்டார். मेरे पापा ने कहने लगा तू कैसे भी चले जा, कैसे भी जा, ऐसा करके भगा दिया। இது கர்த்தருடைய ஆலயம், இந்த உடல் ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, கர்த்தர் அதிலே தங்குகிறார். परमेश्वर इसके अंदर वास करते हैं, பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிற இடமாக இருக்கிறது. पवित्र आत्मा अंदर वास करने का जगह है। அந்த சரீரத்தை நீ கெடுத்து போடாத டாடின்னு சொன்னேன். वो शरीर को तुम नाश मत करो डैडी करके मैंने बोलने लगा। அவர் நல்லா குடிப்பார், वो अच्छा सब पीते हैं, ஆனா வேதம் சொல்லுது இல்லையா, लेकिन वचन क्या कहता है? அதிகாலையில சாராயத்தை நாடி தேடுகிறவர்களுக்கு ஐயோ. जो भोर के समय पर उठकर शराब के पीछे तरसते हैं उनके लिए हाय। இது பரிசுத்தமான உடல், நீ பரிசுத்தம் பண்ணினா சொன்ன, எப்படி போய் தொலைன்னு சொல்லிட்டாரு நம்மள. ये शरीर पवित्र मतलब शरीर है करके मैंने बोल दिया, बस तू कैसे भी जा करके मैं जो को भगा दिया। அவ்வளவுதான். ஒவ்வொரு நாளும் பைபிள பேக்ல மறைச்சு வச்சுட்டு வந்து சர்ச்சில் உட்கார்ந்து வாசிப்பேன், ஜெபிப்பேன். बस उतना ही था, मतलब मैं हर दिन मतलब बाइबल को उठाकर छुपाकर प्रभु का मंदिर में आती थी, वहाँ पर मैं प्रार्थना करती थी, पढ़ती थी। எனக்கு எங்க அப்பாட்ட அடி வாங்கினேனோ, जिस दिन मेरे पापा से मैंने मार खाई, கையில பைபிள வெளியே தூக்கிட்டு ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். जो उसके बाद मैं बाइबल को ऐसे कुल्लम सबको सामने दिखाकर मैं लेकर चलने लगी। எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்தாங்க. सब लोग मुझे देखने लगे, ஐயோ உங்க தாத்தா சாமி ஆடுவார், பேரை என்ன பார்த்தா பைபிள தூக்கிட்டு சர்ச்சுக்கு போறான்னு சொல்லி பார்த்தாங்க. ए इनका दादाजी देखो ये तो पंडित था, मतलब ये दुष्टात्मा का काम करता था, ये देखो बाइबल उठाकर जा रही है। அடி வாங்கலன்னு அப்படி நடந்துக்குமா? जब मैं मार खाई रहता वैसे मैं कुल्लम दिखा सकता था? இயேசு நாம மகிமைப்பட்டது இல்ல, यीशु का नाम महिमा हुआ ना, ஆனா பாடுகள் மத்தியில கட்ட சமாதானத்தை தந்தார். इसलिए वो कष्ट के बीच में प्रभु ने मुझे शांति கடவுளை दी। ஆராதிக்க ஒரு விடுதலை உண்டாயிடுச்சு. परमेश्वर का आराधना करने के लिए एक छुटकारा मुझे मिल गया। ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சின்ன வயசுல ஊழியத்துக்கு அண்ணமார்களோட போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். प्रति संडे मैं भाई लोग के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए उनके साथ चले जाता था। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபமும் வேத வாசிப்புமா என் வாழ்க்கை மாறிச்சு. हर दिन मतलब प्रभु का वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहने लगा। ஆனா வீட்ல இருந்தாலும் சரி வெளியே இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் மாத்திரம் தான் நினைச்சிட்டே இருப்பேன். चाहे घर के अंदर हो नहीं तो बाहर, मैं कहीं पर भी यीशु को ही मैं सोचते रहता था, ஏன்னா வேற எனக்கு நண்பர்களே கிடையாது. और कोई फ्रेंड्स मेरे लिए नहीं है। ஒரு பொண்ணு ஒரு பிரச்சனையை ஒரு பொண்ணு கிட்ட சொல்லும், एक लड़की कुछ अपना कष्ट को दूसरी लड़की के पास बांटते ஒரு हैं। பையன் நல்ல பசங்களோட சேர்ந்து ஊர் சுத்துவாங்க. एक लड़का दूसरा लड़का के साथ अच्छा सा घूम कर आएगा। லடிக்கியா மாறணும் தான் ஆசை, ஆனா யார்கிட்ட சொல்ல முடியும்? मुझे लड़की बनना है मतलब आशा है, लेकिन मैं किससे बोलूं? ஆனா யாரும் நல்ல நண்பர்கள் இல்ல. कोई अच्छा दोस्त नहीं था, ஆனா ஏசப்பட்ட மட்டும் தான் சொல்லுவேன். इसलिए यीशु के पास ही मैं कष्ट बताती, ஜெபிக்கும் போது अपना कष्ट बताती रहती थी। ஏசு கிறிஸ்து நீ தான் எனக்கு நல்ல தோஸ்து ஹே அப்படின்பேன். यीशु आप ही मेरा अच्छा दोस्त है करके मैं बोलता था। ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ என்னுடையவள் என்று சொல்லுவார். प्रभु यीशु ने मेरे से बोला कि तू मेरे लिए है। கர்த்தர் நல்லவர் இல்ல, प्रभु अच्छा है, உலகம் நம்மளை புரிஞ்சுக்காது இல்ல, கர்த்தர் நம்மளை
சொல்லி புரிந்து मैं கொள்ளுங்க. अच्छा सा समझने वाला सिर्फ वो एक ही है। நீங்க நைட் நேரம் சில நேரத்துல அப்படியே வேதனைப்பட்டு அழுறீங்க பாருங்க. कई बार रात के समय पर बहुत दुख के साथ आप रोते हो, ஆனா கர்த்தர் அதையும் பார்த்திருக்கிறார். प्रभु उसी को भी देखते हैं। தங்கத்தின் விலை என்ன? जो सोने की रेट क्या है, कीमत क्या है? 40,000. அதோட விலையேற பெற்றது ஒரு துளி தண்ணீர் வருது பாருங்க, கண்ணீர். उससे बढ़कर बहुमूल्य चीज है हमारा जो आंसू, एक बूंद निकलता है। அந்த விலை, அந்த தங்கத்துடைய விலையை காட்டிலும் உங்க கண்ணீர் ஒரு துளி கூட பெரிய விலையாய் கர்த்தர் பார்க்கிறார். वो सोना से बढ़कर हमारा आंसू जो आंख से निकलता है बूंद, वो बहुत बहुमूल्य चीज है। கர்த்தருடைய பார்வையில் உங்க கண்ணீரை பார்த்து அவர் மனது உருகிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். उनकी दृष्टि मतलब हमें देख के, हमारा आंसू को देख के हमारे ऊपर वो तरस खाते हैं। மனுஷன் முன்னாடி அழுதா கூட கல் நெஞ்ச மாறி போயிடுவாங்க. मनुष्य के सामने अब रोक कर दिखाओगे वो, लेकिन वो कठोर होकर चले जाते हैं। அவர் உங்க கண்ணீரை துடைப்பதற்காக வருகிறவர். लेकिन वो यीशु हमारा आंसू को पोंछने के लिए आता है। நான் அழுது உட்கார்ந்து ஏசப்பா ஏன்பா அப்படி படைச்சிட்டீங்க, मैं भी यीशु से ऐसे रोने लगी कि मुझे क्यों ऐसे सृष्टि किया। சந்தோஷமா விளையாட முடியல என்னால, अच्छा सा सब लोग के जैसा मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, நல்ல போய் மத்த பசங்கள மாதிரி நானும் ஃப்ரீயா இருக்க முடியல, दूसरे लड़का लोग के जैसा मैं फ्री में जा नहीं पा रहा हूँ। ஏன் எனக்கு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை, क्यों मेरा जिंदगी ऐसा है? யாரு நல்ல நண்பர்கள் இல்ல, யாரு என்ன புரிஞ்சுக்கவே இல்ல. कौन अच्छा दोस्त है मेरे, मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। ஆனா இது பாருங்களேன், அந்த நல்ல தேவ ஆலயத்துல இருந்த மக்கள் மட்டும் என்கிட்ட நல்ல அன்பா இருந்தாங்க. लेकिन परमेश्वर का भवन में रहने वाला लोग, जो वहाँ पर चर्च के लोग बहुत अच्छे लोग थे, उनमें से अच्छा सा बात करने लगे। என் தம்பி வந்து என்ன உன்னை அப்படி இருக்கிற, எனக்கு பிடிக்கல, உன்னை வீட்டுட்டு போயிடு அப்படின்ட்டான். मेरा भाई आकर मेरे से कहने लगा कि तुम कैसे रहती है, तुम घर पे नहीं रह रहा, तू भाग जा, ऐसे करके भगा दिया। ஆண்டவர்ட்ட அழுது ரொம்ப ஜெபிச்சேன். प्रभु से रोक कर मैं बहुत प्रार्थना किया। எங்க அப்பாக்கு நான் என்னைய பிடிக்கல, मेरे पापा को भी मुझे अच्छा नहीं लगा, என் தம்பிக்கு என்னைய பிடிக்கல, मेरे भाई को भी मैं अच्छी नहीं लगी, உலகத்துல மக்கள் என்ன நேசிச்சு என் அன்பா இல்ல, संसार के लोग मेरे से अच्छा प्यार नहीं दिखाया। இவ்வளவு பாடு எனக்கு எதுக்கு ஏசப்பா? इतना कष्ट मेरे लिए क्यों प्रभु? நாங்க ஸ்கூல்லயும் யாரும் என்ன நேசிக்க மனிதன் இல்ல, स्कूल में भी कोई बच्चे मेरे से अच्छा सा बात करने वाले नहीं है, இந்த உலகம் என் உலகமே கிடையாது, ये संसार मेरे लिए है ही नहीं। ஏன் என்ன பொண்ணா படைக்கல, क्यों मुझे लड़की नहीं बनाया? பொண்ணு உணர்வு மட்டும் இருக்கே, நான் எப்படி வாழ முடியும் இந்த உலகத்துல? मैं लड़का होने के बाद मेरे को लड़की का जो महसूस है, मैं कैसे जी सकता हूँ? என்னை எடுத்துக்கோங்க பரலோகத்துக்கு. मुझे उठा लीजिए, स्वर्ग में उठा लिए। ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியே என் ஜெபமா இருக்கும். प्रतिदिन मेरा प्रार्थना ऐसे ही होता ஆனா था, கர்த்தர் ஜெபத்துக்கு பதில் தருவாருல்ல? लेकिन प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनते हैं, जवाब देते हैं ना। உங்களுக்கு ஜெபத்துக்கு பதில் தந்தாரா? आपका प्रार्थना की जवाब मिला है? மிலாகி मिला है, பதில் தந்தாரா? मिला है ना, प्रार्थना का जवाब मिला। अभी நான் ரெண்டு வார்த்தை படிச்சுக்கிறேன் ஹிந்தியில. दो शब्द में ऐसे सीख लेता हूँ, मिला मिला में मिलता है, मिलता है, ओके. प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया. கர்த்தர் எல்லாருக்கும் நல்லவரா இருக்கிறார். प्रभु सबके लिए अच्छे हैं। அப்படிப்பட்ட தேவனிடத்துல வந்தேன், எனக்கு கர்த்தர் பதிலை தந்தார். ऐसे प्रभु के पास मैं आई थी, प्रभु ने मुझे मेरा जवाब दिया। பாஸ்டர் கிட்ட போய் நம்பி சொன்னேன் நான். पास्टर जी के पास जाकर मैं सारे विषय बताया। பாஸ்டர் எனக்காக ஜெபிங்க, நான் இப்படி ஒரு பெண் உணர்வோடு வாழ்றேன். पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, एक लड़की के जो स्वभाव मेरे अंदर से है, நான் என்ன பண்ணட்டும் ஏசப்பா? मैं क्या करूं? எனக்கு இந்த ஊழியக்காரங்களை பதில் சொல்லுங்க சொல்லி கேட்டு मैं பார்த்தேன். प्रभु का दास के द्वारा मेरे से बात करो करके मैंने प्रार्थना की। பாஸ்டர் பதில் சொல்லிட்டாரு, पास्टर जी ने जवाब दे दिया, உனக்குள்ள பிசாசு அப்படின்ட்டாரு, तेरे अंदर दुष्टात्मा है। அந்த துஷ்ட ஆத்மா தான் உன்னை அப்படி பண்ணுது அப்படின்ட்டாரு. वो दुष्टात्मा तेरे अंदर है, वही ऐसा काम कर रहा அந்த है। துஷ்ட ஆன்மா கூட எப்படி இருக்குதா? वो दुष्ट आत्मा भी कैसा रहता है? அது பொம்பளை துஷ்ட ஆன்மா वो लड़की दुष्ट आत्मा है, அப்படி இருக்கா? ऐसा कुछ है? பாத்தீங்களா இங்க आपने कहीं देखा हुआ है பொம்பளை ஆவியை பாத்தீங்க? जो लड़की का दुष्ट आत्मा को देखा है? பாக்கலையா? देखा नहीं? பாத்தீங்க? देखा? அப்ப ஆம்பளை ஆவியை பாத்தீங்க? फिर पुरुष का जो लड़का का दुष्ट आत्मा को भी देखा है? எப்படி இருந்தது? कैसा था? ஆம்பளை மாதிரி இருந்தது இல்ல? लड़का जैसा था? देखा नहीं है, वो हवा की तरह मतलब किसी इंसान के ऊपर था तो वो
बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के चर्च में प्रार्थना करते करते बोल रहा था तो उसको छोड़ दिया। அவங்க சொல்றாங்க நம்ம பார்க்கல பட் ஏதாவது ஆம்பளைங்க மேல அந்த சட்டம் வரும் அப்ப நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓ அந்த சைத்தான் வந்து ஆம்பளை மேல வந்து அந்த சைத்தான் ஆம்பளை சைத்தான் आदमी के ऊपर वो आएगा तो वो आदमी का जो பொம்பளை மேல வந்து அந்த பொம்பளை சைத்தான் लड़कियों के ऊपर आ गया तो वो लड़कियों का दुष्टात्मा है. சைத்தான்ல ஆம்பளை பொம்பளைன்னு கிடையாதுமா. मतलब आत्मा में लड़की लड़का ऐसा कुछ है ही नहीं. ஆனா எங்க தமிழ்நாட்டுல சொல்லி கொடுத்தாங்க. लेकिन हमारा तमिलनाडु में ऐसे सिखाया मुझे பேய் அப்படின்னா பொம்பளை, दुष्टात्मा है तो वो लड़की. அந்த லட்கி வந்து ஒயிட் சாரில தான் வரும். वो लड़की व्हाइट साड़ी में आती है. அது நிறைய முடி நல்லா விரிச்சு கீழ வரைக்கும் போட்டுருக்கும். उसका बाल नीचे तक ऐसे रहता है. கால்ல ஜல் ஜல்னு கொலுசு போட்டுருக்கும். उसका मतलब पायल पहन कर आती है. अभी आते हैं ऐसा आती है. आती है ना. आपने देखा ऐसे பாஸ்டர் அப்படி சொன்னார், உனக்கு பொம்பளை பிசாசு இருக்குன்னு. ऐसे पास्टर जी ने मुझे बोल दिया कि तेरे अंदर से लड़की का दुष्टात्मा है. அதனால நீ பொம்பளை மாதிரி பேசுற, பொம்பளை மாதிரி நடக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு. इसलिए तुम लड़की जैसा बोलती है, लड़की से चलती है करके बोलने लगे. பிசாசுல ஆம்பளை பிசாசு பொம்பளை பிசாசுல கிடையாது. दुष्टात्मा में कोई लड़की दुष्टात्मा कोई लड़का दुष्टात्मा ऐसा कुछ नहीं है. அது நமக்கு பெரியவங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ऐसे बड़े लोग ने ऐसे सिखा दिया हमें. ஆனா அதேனால அந்த பாஸ்டர் என்கிட்ட சொன்னாரு உனக்கு பொம்பளை ஆவி இருக்குன்ட்டாரு. इसलिए वो पास्टर जी ने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हारे अंदर है ना वो लड़की दुष्टात्मा है. சரி அப்படி பாம்பேல சாரி அமெரிக்கால இருக்க பிசாசு என்ன நல்ல ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஹேர் நல்லா கட் பண்ணி உட்கார்ந்துருக்குமா? इसका मतलब जो अमेरिका में रहने वाला दुष्टात्मा जीन्स पैंट पहन के बाल काट के ऐसे रहता है. இல்ல ऐसा नहीं. பெரியவங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க, மக்கள் எல்லாம் யோசிச்சாங்க, அவ்வளவுதான். जो पुरानी लोग ने ऐसे सिखा दिया उसी को विश्वास करके रखते हैं. நம்ம மரிச்சிட்டா கூட பரலோக ராஜ்யத்தை தேவதூதராக மாறிடுவோம். हम मरने के बाद स्वर्ग राज्य में हम स्वर्ग के दूत के जैसा हो जाते हैं. ஏசப்பா ஏற்றுக்கொண்டாங்களா தூதர்களை போல மாறிடுவாங்க. जो यीशु का ग्रहण किया होगा सब लोग यीशु का दूत जैसे बन जाते हैं. आमेन हालेलुया. अब नம்பிக்கை இல்லையா? भरोसा नहीं है. यस आमेन हालेलुया. आपको बोला सभी बोलो हालेलुया. तीन टाइम हालेलुया हालेलुया. அந்த பாஸ்டர் அப்படி சொல்லிட்டு நான் பாஸ்டரே சொன்னா நான் எங்க போக முடியும்? वो पास्टर जी ने ऐसे बोल दिया तो मैं कहाँ पर जाऊँ बताइए. அழுதுகிட்டே உட்கார்ந்திருந்தேன். रो रो के मैं बैठ गई. பாஸ்டர் எனக்கு ஜெபிங்க. पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. நான் சின்ன வயசுல இருந்து அப்படிதான் இருக்கேன். मैं बचपन से ऐसा ही हूँ. அவர் தலையில கை வச்சு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். वो मेरा सर के ऊपर मतलब हाथ रख के प्रार्थना करने लगे. இயேசுவின் நாமத்துல போ அப்படினார். यीशु के नाम से जा करके प्रार्थना की. இருந்தா தானே போகவே இல்லையே. रखेगा तभी तो वो जाएगा. ஜெபம் பண்ணி பார்த்தார், போகவே இல்லை. वो प्रार्थना कर करके देख रहे वो जा ही नहीं रहा. பிசாசுன்னு சொல்லிட்டார்ல. शैतान बोल दिया ना. எப்படியே ஓடணும்ல. ऐसे भी वो भागना चाहिए ना. தலையில கை வச்சு என்ன தள்ள பார்த்தாரு. मेरा सर पे मतलब हाथ रख के वो नीचे गिराने के लिए वो कोशिश कर. நான் விழுந்துட்டேனா அது பிசாசு. मैं नीचे गिर गया तो शैतान. நான் விழலனா என்ன பண்றது? मैं नहीं गिर रहा तो क्या हो जाएगा? அவர் கல்லத்தை கொடுத்து அப்படி தலையை கை வச்சு தள்ள பார்த்தா நான் விழவே இல்லை. ऐसे उन्होंने हाथ ऐसे दबा के मुझे गिराने के लिए कोशिश करने लगे. मैं गिरी எனக்கு नहीं. புரிஞ்சு போச்சு நம்மள பிசாச மாத்துறதுக்கு பாஸ் ட்ரை பண்றாங்க. क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मुझे गिरा कर मतलब ये दुष्टात्मा करके कहने के लिए स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं. ऐसा बटन जरूर बनाए. यीशु से मैंने प्रार्थना किया. பாஸ்டர் கேने பத்தி புரியல இயேசுவே. ये पास्टर जी भी मेरे बारे में नहीं जान रहे प्रभु जी. நான் எங்க போவேன் இயேசப்பா? मैं कहाँ पर जाऊँ प्रभु? அம்மா அப்பாவும் புரிஞ்சுக்கல. माँ बाप ने मेरे बारे में समझे नहीं. யாராலையும் நீ புரிஞ்சுக்க कोई भी முடியல. मुझे समझ नहीं पा रहे हैं. நீங்க ஒருத்தர் மாத்திரம் தான் आप புரியுது. एक ही मेरे बारे में जानते हैं. உங்களை குறித்து உங்க கணவர் புரிஞ்சு கொள்ளாம இருக்கலாம். शायद आपका पति आपके बारे में समझ नहीं पा रहे होंगे. உங்க பிள்ளைங்க உங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் பேசலாம். आपका बच्चे आपके बारे में समझ नहीं पा रहे ஆனா होंगे. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். आप भी आपके बच्चों के बारे में समझ नहीं पा रहे होंगे. உங்க பக்கத்து வீட்டார் உங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் உங்களிடம் தவறாய் பேசி விடலாம். आपका पड़ोसन लोग आपके बारे में मतलब जानते नहीं है, ऐसे वो कुछ शब्द बोल दिया होगा. நீங்க அவங்களுக்கு நல்லது சொல்லிருப்பீங்க, அவங்க தப்பா எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட சண்டை கூட போட்டுருக்கலாம். शायद आप अच्छा विषय बताते हैं लेकिन उन्होंने उसको गलत समझकर आपसे लड़ाई किया யார் होगा. வேணாலும் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளாம போகட்டும். कोई भी आपको पहचाना नहीं होगा. ஆனா கர்த்தர் ஒருவர் உங்களை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. लेकिन हमारा प्रभु यीशु हमारे बारे में अच्छा सा वो समझ लेते हैं. अच्छा बोलो हालेलुया 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 हालेलुया. வானத்தையும் படைத்த சர்வ வல்லவர் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். आकाश और धरती को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जानता है. உங்களுக்கு என்ன தேவை என்று உங்களுக்கு
புரிந்து வைத்திருக்கிறார். आपकी क्या जरूरत है करके भी वो जान कर रखा है. நாம ஏன் கவலைப்படணும்? हमें क्यों चिंतित करना है? என்னைக்கு அந்த தெளிவு எனக்கு வந்ததோ, जिस दिन वो ज्ञान मेरे अंदर आया, எதை குறித்து கவலைப்படுறதை விட்டுட்டேன். मैं किसी बारे में चिंतित नहीं की. ஏன் என்னை இப்படி படைச்சீங்கன்னு கேள்வி கேட்டேன் ஆண்டவர் கிட்ட. प्रभु से यही पूछा, प्रभु आपने क्यों मुझे ऐसे बनाया? ஆனா இன்னைக்கு அதை எனக்கு மகிமையாய் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். लेकिन प्रभु आज मेरे लिए एक महिमा का कारण बनाया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ. मेरे को लाया है அந்த கோடியில இருந்து இந்த கோடிக்கு கர்த்தர் தூக்கிட்டு வந்திருக்காருல்ல. उस कोने से, मतलब उस कोने से मुझे यहाँ तक लेकर आया ना. ஆண்டவரை சுமக்கலன்னா நான் இங்க வந்திருக்க முடியாது. प्रभु को मैंने वो अपने ऊपर उठा नहीं है तो मैं इतना दूर नहीं आ सकता. ஆண்டவரை சுமந்த கழுதைக்கு தான் கீழே நிறைய பட்டாபுரங்களை நடத்திருந்தார். जो प्रभु को उठाने वाला गधा के लिए बहुत कुछ कारपेटे बिछा कर उसको रखा था. நீங்களும் ஆண்டவரை எடுத்துட்டு மத்தவங்கிட்ட போனீங்கன்னா आप भी यीशु को उठाकर दूसरे जगह पर आप जाओगे तो உங்களை எப்படியோ மகிமைப்படுத்த அவர் போதுமானவர். कितना भी महिमा आपके ऊपर देने के लिए वो काफी परमेश्वर है. இயேசுவை நீங்கள் எடுத்து மகிமைப்படுத்துறீங்கன்னா ஒவ்வொருவரும் உங்களை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. यीशु को उठाकर आप दूसरों को भी बोलते हो, हर एक जन आपके बारे में जान लेंगे. என் வாழ்க்கையில அப்படிதான் மாறிடுச்சு. ऐसे मेरे जीवन में बदलाव आया. கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார். प्रभु मुझसे बात किया. கர்த்தர் என்னை புரிந்திருக்கிறேன்னு சொன்னார். प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें जानता हूँ. படைத்த தேவனுக்கு நம்மளை புரியாதா? जो सृष्टि किया वो परमेश्वर में जानता नहीं क्या? ஊழிய அழைப்பை கடவுள் தந்தார். सेवकाई का बुलावा प्रभु ने मुझे दिया. அவர்கள் ஒரு திருநங்கை மூலியமாய் கடவுளுடைய வார்த்தையை என்ன பேசுவார்களானால், जो मतलब मैं एक किन्नर हूँ, मेरे द्वारे परमेश्वर का वचन आकर मैं आपके बोलूंगा तो நான் உங்க ஊழியத்தை செய்வேன் ஏசப்பா. मैं आपका सेवकाई को करूंगी करके बोल रहे हैं. அந்த கிண்ணர்கள் கிறிஸ்தவ கிண்ணர்கள் இருக்காங்க எனக்கு தெரியும். जो किन्नर लोग मतलब मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं, तभी तब मेरे को पता नहीं. அவங்களுக்கு பைபிள் பத்தி தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. उनको वो बाइबल जानते हैं करके भी मैं नहीं जानती. ஆனா எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் தெரியும். लेकिन मैं एक विषय जानती हूँ. நீங்க ஜெபம் கேட்கிறவர், आप प्रार्थना को सुनते हो, எனக்கு பதில் தாரும். मुझे जवाब दो. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டாரா? प्रभु प्रार्थना को सुना சுனா सुना 1 मंथ आगे கேட்கல. एक महीना होने के बाद भी मेरा प्रार्थना सुनी नहीं. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்பாரா? प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं. 1 இயர் ஆச்சு ஆண்டவர் கேட்கவே இல்ல. एक साल भी हो गया लेकिन परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुना. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்பாரா? प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं. सुनते हैं. सुनते हैं. அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா? उतना दृढ़ है, विश्वास है. हाँ, दृढ़ विश्वास है. அப்ப உங்களுக்கு இருந்தா எனக்கு இருக்காதா? आपके अंदर ऐसे विश्वास है तो मेरे अंदर रहेगा क्या? नहीं रहेगा नहीं क्या? கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டார். परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुना. 2 வருஷம் கழிச்சு கர்த்தர் கேட்டார். 2 साल के बाद मेरा प्रार्थना सुनी गई. ஆங்க ஒரு திருநங்கை வந்து பைபிள் வார்த்தையை என்கிட்ட கூட பேசினாங்க. एक मेरे जैसा किन्नर है, वो मेरे पास आकर प्रभु का वचन को मेरे साथ बांटने लगी. ஆனா பாருங்க அவங்க அழகா என்னுடைய பிரச்சனை என்னங்கறது அவங்களுக்கும் தெரியும். मेरा समस्या, मेरा कष्ट क्या है करके वो भी जानती है. அவங்க பேசின வார்த்தையிலும் அதை குறித்துதான். उनका जो वचन जो निकल के आया वो शब्द भी ऐसा ही था. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்றதுன்னு குறித்து என்கிட்ட தெளிவாய் பேசினாங்க. ऐसे लोगों को प्रभु का वचन को क्या बांटना चाहिए करके वो वचन भी मेरे पास आया. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 56ஆம் அதிகாரத்துல வசனத்தை குறித்து பேசினாங்க. यशायाह 56 अध्याय में 26वां वचन के द्वारा मेरे से बात की. அதுல 3, 4, 5 வசனத்தை பேசினார்கள். उसमें तीसरा, चौथा, 5वां वचन से मेरे से बात किया. அதுல ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் காட்டிலும் जो पुरुष और महिलाओं के से बढ़कर விசேஷித்த இடத்தை அந்த கிண்ணர்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். विशेष जगह ये किन्नर लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा. அந்த வார்த்தையை என்கிட்ட பேசின உடனே ஏசப்பா சொல்லி அழுது ஜெபம் பண்ண वो ஆரம்பிச்சேன். वचन मेरे से बात करते समय पर मैं यह प्रभु करके मैं अपने आप को समर्पण करने लगी. நிறைய நேரத்துல நம்ம அழுது இருப்போம். कई बार हम रोते हैं, ஏன்டா பிறந்தேன்? क्यों मैं इस धरती पर என் आया? வாழ்க்கை இப்படிதான் போகணுமா? मेरा जीवन ऐसे ही जाना है क्या? என் வாழ்க்கை வேஸ்டா தான் இருக்குமா? मेरा जिंदगी ऐसे खराब होगा क्या? என்னைக்கு நீங்க இனிமேல் இப்படி யோசிக்க கூடாது. कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए. என் கர்த்தர் சும்மா யாரையும் படைக்கல. प्रभु ऐसा खाली ऐसे किसी को बनाया नहीं. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் விசேஷிதமாய் படைத்திருக்கிறார். हरेक जन का परमेश्वर श्रेष्ठ समझकर बनाया. நான் அப்படிதான் கேட்டேன். நான் வேஸ்டா அப்பா அந்த உலகத்துக்கு நான் கேட்டேன். ऐसे मैंने भी पूछा कि प्रभु मैं इस धरती के लिए मैं वेस्ट हूँ करके ऐसे मैं प्रार्थना இந்த करती हूँ. பூமிக்கு நான் பாரமா பிறந்துட்டேன்னு நான் கேட்டேன். मतलब ये धरती पर मैं बोझ बनकर आया हूँ करके मैं रोती थी. அந்த கர்த்தர் சொன்னார்,
लेकिन प्रभु ने मेरे से कहा நீ உலகத்துக்கு பாரமா இல்ல, ये संसार के लिए तू बोझ नहीं है। பாரத்தோடு வாழ்ற மக்களுக்கு உன்னை கொண்டு ஆறுதல் जो செய்வேன். बोझ के साथ लोग रहते हैं उनके पास जाकर तुम तसल्ली देने के लिए मैंने तुझे கர்த்தருடைய बनाया। வார்த்தை உன்னை கொண்டு பேசுவேன். प्रभु का वचन में तेरे साथ रहकर मैं बात करूंगा। என்ன பயன்படுத்தினார், உங்களை பயன்படுத்த மாட்டாங்க. मुझे उपयोग किया हुआ परमेश्वर आपको उपयोग नहीं करेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. ஒரு சின்ன கேள்வி வைக்கிறேன். एक छोटा शब्द में बताता हूँ। உங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன ஆகணும்னு யோசிக்கிறீங்க? आपका बच्चे क्या बनना है करके आप चाहते हो? आपका बच्चे क्या बनने के लिए आप सोचते हो? अच्छा मतलब क्या बनने के लिए? अच्छा बच्चा बनकर तो परमेश्वर की सेवा मैं तो चाहती हूँ सेवा कोई करना. बोलते हैं मतलब सेवा करने के लिए, कोई बोलते हैं डॉक्टर बनना, वकील बनना, ऐसा बोलते हैं ना। हमारे बच्चे के बारे में हम सोचते हैं ஓ, டாக்டர் ஆகணும், வக்கீல் ஆகணும். ஏன் क्यों? நம்ம தலைவலிக்கு போய் இன்னொருத்தங்க ஊசி போடுவாங்க. हमारा सर दर्द है, दूसरे लोग हमें आके इंजेक्शन लगाएगा। நம்ம பிரச்சனைக்கு வந்து மத்தவங்க வந்து வக்கீலாக்கி வாதாடுவாங்கல்ல. हमारा समस्या के लिए दूसरों लोग आके वहाँ पर वकील के रूप में लड़ाई करेंगे। நம்ம வீட்ல இப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? हमारा घर के अंदर ऐसा रहेगा तो हम क्या होगा? டாக்டர், இன்ஜினியர், ஐஏஎஸ், கலெக்டர் அப்படி ஆயிட்டா எப்படி இருக்கும்? हमारा बच्चे लोग डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस ऐसे बन जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा? अच्छा, अच्छा लगता है, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்ல. बहुत खुश हो जाते हैं ना। ஆனா கர்த்தர் பாருங்க, लेकिन प्रभु को देखिए, அதெல்லாம் வேண்டாம், वो सारा नहीं चाहिए। நீ என்னோட ஊழியக்காரியா வரணும்னு சொல்லி கர்த்தர் முன்குறிச்சிட்டார். तू मुझे मेरा दासी बनना है करके परमेश्वर पहले से मेरे बारे में नियुक्त कर लिया। எனக்கு பல கனவுகள் உண்டு. मेरे बारे में मतलब मुझे तो बहुत सारा सपन है, ஆனா கர்த்தர் பாருங்க, நீ எனக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். लेकिन प्रभु देखिए मेरे बारे में तू मेरे लिए करके नियुक्त कर लिया। நீங்க மத்தவங்களோட போய் வயிற்று வலிக்காக போய் ஊசி போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. अब दूसरों के पास जाकर मेरे पेट में दर्द है करके सुई लगाने मतलब सुई लेने की जरूरत नहीं। நீங்களே கையை வச்சு ஆண்டவர் இயேசு நாமத்துல போட்டு சொன்னா கர்த்தர் மாற்றிடுவார். आप मतलब यीशु के नाम से मतलब मैं लगा देता करके आप ही जाके बोलने के लिए मुझे बनाया। நீங்க போய் இன்னொருத்தங்க ஜெபிங்க சொல்லி தலையை கொடுக்கிறது நல்லா இருக்கா? आप दूसरों के पास जाकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए करके आप सर झुकाना अच्छा लगता है? அதற்கு நீங்களே கையை வச்சு மத்தவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணி சுகம் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? उससे बढ़कर आप खुद जाकर दूसरों के मतलब सर के ऊपर हाथ रखे यीशु के नाम को कहकर प्रार्थना करेंगे कितना अच्छा होगा। எது வேணும் உங்களுக்கு? कौन सा चाहिए आपको? दूसरे को प्रार्थना करने के लिए। அவங்களுக்கு ஜெபம் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें बनाया। உங்களுக்கு கர்த்தர் உயர்த்த प्रभु ஆசைப்படுகிறார். आपको ऊंचा करने के लिए चाहते हैं। இப்ப பிள்ளைங்க வந்து சின்ன பிள்ளைங்க டாக்டர் ஆகணும், நீங்க எப்படி ஆசைப்பட்டீங்களோ छोटा बच्चे हमारे बच्चे डॉक्टर बनना है करके कैसे हम आशा रखते हैं, கடவுள் உங்களை பயன்படுத்தணும் ஆசைப்படுகிறார். ऐसे प्रभु भी हमारे बारे में सोचते हैं कि ये उपयोग होने का चीज होना है। கர்த்தர் உங்களை மகிமைப்படுத்த ஆசைப்படுகிறார். प्रभु हम उनकी आदर महिमा हमारे ऊपर देने के लिए चाहते हैं। அதே மாதிரி தான் என்னையும் கர்த்தர் மகிமைப்படுத்த ஆசைப்பட்டார். ऐसे ही प्रभु मेरे बारे में भी मैं मुझे उपयोग करना है करके वो चाह रहे हैं। எல்லாரும் உன்னை வேண்டாம் போன்னு சொன்னாங்களே பாரதி, लोग सब मतलब तू जा करके मुझे इनकार करा था, உன்னை எல்லாரும் கூப்பிடும்படி நான் செய்து விடுவேன். लेकिन अब सब लोग तुझे बुलाने के लिए मैं तुझे मैं उपयोग உன்னை करूंगा। மகிமையாய் கர்த்தர் ऐसे महिमा की सेवा का इसमें मुझे बुला दिया। மனிதர்கள் உன்னை மகிமைப்படுத்துவார்கள். मनुष्य लोग तुझे महिमा देंगे। பாஸ்டர்மா பாஸ்டரையாவே எனக்கு தெரியாது. ये पास्टर जी को हम मैं नहीं जानते, அவங்க போன் தான் பண்ணாங்க. उन्होंने सिर्फ फोन किया। எப்படி? कैसा? கர்த்தர் அதை செய்ய சொன்னார். परमेश्वर ने वो करने के लिए उनसे बात किया। பாருங்க, அந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊர் கொண்டு வந்து இயேசுவின் அன்பை பத்தி சொல்றதுக்கு वहाँ से यहाँ पर आके यीशु को प्रेम को विवरण करने के लिए எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க, கூப்பிட்டுருக்கலாம் இல்லையா? बहुत सारा सेवक लोग है इस दिल्ली में भी, बुला सकते ஆண்டவர் थे ना? பாருங்க நம்ம அவருக்கு என்ன பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார். लेकिन परमेश्वर देखिए उनका नाम के लिए उपयोग करने के लिए मुझे बुलाया। அதனால தான் கடவுள் என்னை படைத்தும் இருக்கிறார். इसलिए प्रभु ने मुझे बनाया ऐसे। உங்களை மகிமைப்படுத்த தான் கர்த்தர் படைத்திருக்கிறார். आपको भी महिमा देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। ஆனா இந்த உலகம் ஒரு பாடு நிறைந்த உலகம் தான். ये संसार में लेकिन बोझ रहेगा, थकावट ஆனா रहेगा, அதுலயும் உங்களுக்கு சமாதானமாய் நடத்துகிறார். लेकिन उसी के बीच में तुम्हें शांति देगा। என் தம்பி வேண்டான்னு சொன்னா मेरे भाई ने मुझे बोला तू नहीं चाहिए इस घर में ஆனா करके கர்த்தர் बोला। என்னை வேணும் என்று அழைத்தார். लेकिन परमेश्वर ने मुझे तू मेरे लिए चाहिए करके बुला दिया। இவங்களை ஸ்கூல்ல சேர்க்க வேண்டாம்னு சொல்லி தள்ளிடுவாங்க. मतलब ये स्कूल में इसको ताकीद मत करिए करके लोग भगा देते ஆனா हैं, கர்த்தர் அவர்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்வார். लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा ही बड़ा काम करेगा। யார் உங்களை வேண்டாம் வெறுத்தாங்களோ கடவுள் உங்களை
இல்லைன்னு சொல்லி கூப்பிடுவார். जो लोग आपको इनकार करते हैं, परमेश्वर कहते हैं वही मुझे चाहिए करके हमें ले लेते हैं। என் வாழ்க்கையில அதான் நடந்தது. ऐसे मेरे जीवन पर हुआ है। ஊரை விட்டு சென்னைக்கு ஓடி வந்துட்டேன். मैं अपना गांव छोड़कर मैं चेन्नई में आ गया। அங்க சென்னைக்கு வந்தோடனே என் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா மாறிடும்னு நினைச்சேன். चेन्नई में आने के कारण मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा करके मैं सोचा। நல்ல பெண் உடை அணிஞ்சு நம்ம பொம்பளையும் அழகா மாறிடலாம் நினைச்சேன். मैं अच्छा सा मतलब साड़ी बड़ी वगैरह पहन के मैं अच्छा लड़की बन जाऊंगी करके मैं सोच के आई। இப்ப எப்படி இருக்கிறேன்னா अब मैं कैसा हूँ? ஹைசா अब मैं कैसा हूँ? லவ்லி ஹைசா अभी कैसा है? अच्छा है। ஓ தேங்க் யூ சோ மச். बहुत धन्यवाद। ஆனா அன்னைக்கு அப்படி அச்சாவெல்லாம் இல்ல. वो लेकिन उस दिन में ऐसा अच्छा वाली नहीं थी। ஆனா பாருங்க அந்த நாள் ரொம்ப கொடுமையான நாட்களா இருந்தது. क्योंकि वो दिन बहुत बुरा दिन था। திருநங்கையை பார்த்து எனக்கு நல்ல புத்திலாம் கொடுத்தாங்க. जो मतलब किन्नर लोग मुझे देखे कुछ कपड़ा भी दिया था। அந்த கப்படா போட்டு கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்தோன்னே பெரிய ஹீரோயின் மாதிரி மனசுல நினைப்பாய் போச்சு. वो कपड़ा सारा मैं पहनकर ऐसे शीशा के सामने मैं खड़ी होकर देखने से मैं बड़ा हीरोइन समझ रही हूँ। ஆனா பார்த்த குரங்கு மாதிரி இருந்தது. लेकिन वो बंदरी जैसा रही। பந்தரி பந்தரி அப்பப்ப கண்டுபிடிச்சிடுற வந்து என்ன शब्द को मैं सुन लेती हूँ। இன்னைக்கு யாராவது பந்தரின்னு போல சொல்லுவாங்க. ऐसे कोई बोलेगा मैं मतलब बंदरी करके मुझे कोई अभी आज बोलेगा कोई? இந்த சொல்லிதான் பாருங்களேன். ऐसे तो बोल कर देखिए थोड़ा। அவ்வளவு கஷ்டம் இருந்துச்சு அந்த வாழ்க்கை. उतना कष्ट भरा हुआ दिन था उस दिन। இந்த பொன் உடை உடுத்துறதுக்காக அம்மா அப்பாலாம் விட்டுட்டு ஓடி வந்தோம். ये लड़की का कपड़ा पहनने के लिए अपना माँ बाप को भी मतलब उन्होंने भगा दिया। मैं आ गई। சந்தோஷமான வாழ்க்கையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தோம். अच्छा दिनों मतलब अच्छा खुशियों का जीवन को छोड़कर मैं आई। ஆனா உடுத்துனதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷம் இருந்துச்சா? लेकिन ये कपड़ा को पहनने के कारण मेरे को आनंदित था। பொம்பளையா மாறினதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷம் இருந்துச்சா? लड़की होने के बदलने के बाद भी मेरे जीवन में खुशी थी। கடவுளுக்காக எதையாவது செஞ்சாதான் அந்த சந்தோஷம் வந்தது. लेकिन प्रभु के लिए हम जब कुछ करते हैं तभी आनंदित है। ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. எந்த இடத்துல என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல. किसी मतलब जगह पर आप कुछ भी करो, ஆனா கடவுளுக்காக நீங்க பயன்படும் பாத்திரமாய் மாறிடுங்க. लेकिन प्रभु के लिए आप मतलब उपयोग करने वाला मतलब वस्तु होना चाहिए, बर्तन बनना चाहिए। அது பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை பாப்பீங்க. उसमें आप बड़ा आनंदित को देखो। ரொம்ப ஒரு சமாதானமாக ஒரு திருப்தியான ஒரு நிலையை நீங்க பாப்பீங்க. एक शांति की जीवन, तृप्त जीवन को आप देखोगे। நீங்க படைக்கப்பட்ட நோக்கங்களை அன்னைக்கு நீங்க செய்யும் பொழுது அதனுடைய நன்மையை நீங்க கண்டடைவீர்கள். प्रभु ने हमें किस मुद्दा पे हमें बनाया होगा, उस मुद्दा पे प्रभु के लिए हम बना करते हैं तभी महिमा पाओगे। நான் அந்த பெண்ணுடைய போட்டுக்கொண்டு கை தட்டி பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். तब मैंने वो जो लड़कियों का वस्त्रों को मैं पहन के ऐसे ताली बजाकर मैं भीख मांगना शुरू कर दी। ஏன்னா அதுதான் எங்க வாழ்க்கையா இருந்தது. क्योंकि हमारा जिंदगी ऐसा ही था। இங்க வட இந்தியால போற மதிப்பும் மரியாதையும் அங்க தென்னிந்தியாவுல கிடையாது. जो ये उत्तर भारत में हमारे जो देते किन्नर लोग दिया हुआ मर्यादा मतलब आदर साउथ इंडिया में नहीं है। அங்க போப்போ அப்படின்னு சொல்லி தொப்பிடுவாங்க. वो लोग जा 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 ऐसा करके हमें भगा இப்பதான் கொஞ்சம் மதிச்சு மரியாதையை நடத்துறாங்க. अभी थोड़ा सा आदर आ गया मतलब थोड़ा सा इज्जत देते हैं। 2004 ல அந்த மரியாதை கிடையாது. 2004 में इज्जत नहीं होती थी। நான் ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கை. लेकिन बहुत कष्ट अनुभव किया। சாப்பிட்டியான்னு கூட யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. कोई भी पूछेगा भी नहीं तूने खाना खाया। ஆஸ்பத்திரி போன டாக்டர் கை பிடிச்சு கூட ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க மாட்டாங்க. जो अस्पताल में कई बार दुख में चले जाते हैं वो लोग हमारा हाथ भी छूते भी नहीं है। பாத்ரூம் கூட போக முடியாது. जो मतलब टॉयलेट वगैरह भी जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। அங்க போயிடுங்க நீங்க ஆண்கள் வயசுல நிக்க நீங்க நாங்க பொம்பளை கிட்ட போங்கன்னு சொல்லுவாங்க. आप तो मतलब बॉयज है, लड़का है, तुम चले जाओ इधर चले लेडीज के सर पे जाओ करके बहा दे। அங்க லேடி क्यूல போய் நின்னாங்க அங்க ஆண்கள் சைடுல போங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. लेडी की जो लाइन रहता है उसमें जाके लेडीज की लाइन में मैं खड़ी रहती तो उन्होंने बोला तुम्हारा तो मुंह तो लड़का है, तुम पुरुष के उस में जाओ करके बहा। அவ்வளவு போராட்ட நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. उतना मैंने कष्ट अनुभव किया। கர்த்தர் அதை எல்லா மத்தியிலும் ஆண்டவரை தேடினதுனால நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். सारे परिस्थिति के बीच में मैंने प्रभु का मैंने खोजा इसलिए मैं आनंदित था। என்னைக்காவது மரியாதை போயிருக்கோம். जिस दिन मतलब मैंने प्रभु को नहीं देखा तो मैं किसी दिन भी मर जाता। ஆனா கடவுள் எனக்குள்ள இருந்ததுனால மாத்திரமே लेकिन प्रभु मेरे अंदर में रहने के कारण இன்னைக்கு மத்தியில கர்த்தர் ஊழிய கரையை கொடுத்தார். आज आपके बीच में एक प्रभु का दासी बनकर खड़ा कर दिया। பாடுகள் ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒருக்க வரலாம். जो कष्ट 3 महीने में एक बार आ गया तो ठीक இல்ல है, 6 மாசத்துக்கு ஒருக்க கூட வரலாம். नहीं तो 6 महीने में एक बार आ गया तो भी ठीक है, இல்லனா கூட 2 நாளைக்கு ஒரு நாளாவது வரலாம். नहीं तो 2 दिन में एक बार आ गया तो भी ठीक है। ஆனா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கஷ்டம் இருந்தா வாழ்க்கை எப்படிங்க வாழ முடியும்? लेकिन हर एक पल में
कष्ट रहेगा तो कैसे जी सकते हैं? கஷ்டம் இல்ல, कष्ट है ना ये? அதே மாதிரி கஷ்டத்தை தான் எங்க மாதிரி இருக்கு நாங்க எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். ऐसी कष्ट में ही हमारे जैसा किन्नर लोग अनुभव करते हैं। ஆனா ஒவ்வொரு நொடியும் கர்த்தர் கூட இருந்ததுனால சந்தோஷமாய் வாழ்றேன். हर एक घड़ी प्रभु मेरे साथ रहने के कारण मैं प्रभु के लिए जीवित रहने लगी। ஆண்டவர் என்ன நடத்துறாருன்னா உங்களை நடத்த மாட்டாரு. प्रभु मुझे चलाए तो आपको नहीं चला सकते हैं। நிச்சயம் நடத்துவார். जरूर वो चलाएगा, जरूर वो चलाएगा, जरूर वो चलाएगा, जरूर वो चलाएगा, जरूर वो चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। இந்த விசுவாசம் தான் நடத்த ஆரம்பிச்சது. वो विश्वासी मुझे चलाने लगा। கர்த்தர் பைபிள் காலேஜ்ல கொண்டு போய் சேர்த்தார். परमेश्वर ने मुझे एक बाइबल कॉलेज में मुझे दाखिल कराया। அங்க கூட நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. वहाँ पर भी बहुत कष्ट था। அங்க இவங்கள மோசமானவங்க, ஏன் இவங்கள கொண்டு வந்து பைபிள் காலேஜ்ல வைக்கிறீங்க, நிறைய பேர் பேசினாங்க. कुछ लोग ऐसे बोले कि इनको क्यों लाए हो, इनको क्यों इधर रखा है करके भी बोलने लगे। ஆனா கர்த்தர் நல்லவர் இல்ல, लेकिन प्रभु अच्छा है। அவர் உங்களை முன்குறித்து இருக்கிறார். वो आपको पहले से नियुक्त किया तो, என்னைய முன்குறித்து இருக்கிறார். मुझे नियुक्त किया तो கர்த்தர் நடத்துவார் இல்ல, प्रभु चलाएगा ना। கர்த்தர் ஊழியலை போய் தந்தார் இல்ல, परमेश्वर ने जो सेवकाई का बुलावट दी ना, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவருக்காக வாழ வந்தார்ல, सब कुछ मैं छोड़कर यीशु के लिए जीने के लिए मैं आई थी ना। என் கரத்தை பிடித்து நடத்த ஆரம்பிச்சார். मेरा हाथ पकड़कर वो चलाने लगा। அதீனே முடியாத ஒரு பைபிள் காலேஜ்ல கொண்டு போய் சேர்த்தார். जहाँ पर मतलब हो नहीं सकता था, ऐसे एक बाइबल कॉलेज के अंदर मुझे प्रवेश करवा அங்க दिया। லड़की ஹாஸ்டல்ல அங்க என்ன தங்க வைத்தார். वहाँ पर लेडीज हॉस्टल में मुझे वहीं पर रखा है। லड़की ஹாஸ்டல் लड़की का हॉस्टल में उन्होंने रखा है। அங்க வைத்து ஆண்டவர் படிக்க வைத்தார். वहाँ पर रखकर मुझे पढ़ाने के लिए मदद की। 4 வருஷம் உட்கார்ந்து படிச்சேன். 4 साल में वहाँ पर रहकर पढ़ने लगा। வருஷத்துக்கு 25,000 ஃபீஸ். हर साल 25,000 उसका फीस है। 2007ல இருந்து 2011 வரைக்கும் 4 வருஷம் முடிச்சேன். 2007 से 2011 तक 4 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाई किया। இங்க கல்கட்டால பக்கத்துல சரம்பூர் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. कलकत्ता में सरमपुरी यूनिवर्सिटी करके है। அந்த யூனிவர்சிட்டியோட அப்ளிகேட்டடான காலேஜ்ல தான் நான் படிச்சேன். वो சென்னை जो यूनिवर्सिटी में मतलब उसी कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया। கர்த்தர் நல்லவர்ல, प्रभु अच्छा है। அது காலேஜ் சென்னையில இருக்கு. वो कॉलेज चेन्नई में है। 4 வருஷத்துக்கு கர்த்தரே ஃபீஸ் கட்டினார். 4 साल परमेश्वर ने मेरा सारा फीस को चुकाया। எங்க அப்பா அம்மா என்ன பார்க்க வரல. मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढ कर नहीं आए। சாப்பிட்டேன், தூங்கினேன், பத்திரமா இருக்கேன், அவங்க குறித்து கவலை இல்ல. खाना खाई है मतलब लेटी हुई है, कैसे रहती है करके कोई मुझे ढूंढा नहीं। ஆனா கர்த்தர் எல்லாத்தையும் நடத்தினார். लेकिन परमेश्वर मुझे सारे कुछ दे அம்மா விட்டுடுவாரு. ऐसे खाली छोड़ देगा मेरे கரம் को। பிடிச்சு நடத்தினார்ல. हाथ पकड़ कर चलाया। மனுஷன் பாதி வழியில கூட்டிட்டு கூட விட்டுட்டு ஓடி போயிருவான். मनुष्य लोग ले जाते हैं, अधूरा में छोड़ के चले जाते हैं। அச்சா அழகு சுந்தரியின் கையை பிடிப்பான். बहुत अच्छे सुंदरी है करके हाथ पकड़ते हैं। நம்மளை விட இன்னும் பெட்டர் சுந்தரி கிடைச்சா நம்மளை விட்டுட்டு ஓடிடும். हमसे ज्यादा और अधिक सुंदरी मिल गया तो हमें छोड़कर वहाँ पर चले जाता है। கர்த்தர் அப்படி நடத்த மாட்டார். लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। கரம் பிடித்தவர் முடிவு வரைக்கும் जो நடத்துகிறது. हाथ पकड़ लिया वो अंत तक चलाता है। கரம் பிடிச்சு நடத்தி முடிப்பார். कितना भी परिस्थिति आने देगा, हमारे हाथ को पकड़ कर ही वो चलाए। ஏன்னா நீங்கள் கடவுளுக்கு தேவை. क्योंकि आप परमेश्वर के लिए चाहिए। உங்க அன்பு இயேசுவுக்கு தேவை. आपका प्रेम प्रभु के लिए चाहिए। ஆண்டவருக்கு நீங்க தேவை என்பதால் அவர் உங்களை விடவே மாட்டார். प्रभु के लिए आप चाहिए, इसलिए आपको कभी नहीं छोड़ेगा। என்னை மட்டும் இப்படி விட்டுடுவாரு. मुझे कैसे छोड़ देगा? அவருக்காக வாழ துடிக்கிறல்ல, उनके लिए मैं जीने के लिए मैं आशा रखती हूँ। அப்ப என்ன விட்டுடுவாரு. वो मुझे ऐसे छोड़ देगा? படிச்சு முடிச்சு பட்டம் வாங்கினேன். जैसे पढ़ाई करने के बाद मैंने पत्र ले लिया। இந்தியாவிலே முதல் முறையா ஒரு திருநங்கை படிச்சு பட்டம் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி மகிமைப்படுத்திட்டாங்க. पूरा भारत देश के अंदर एक पहली जो किन्नर है पढ़ाई करके मतलब बहुत अधिक पढ़ लिया करके मेरे को पत्र दिया, सर्टिफिकेट दिया। ஒரு சம்பவம் आपको कुछ ही இல்லை. आप लोग आनंदित नहीं है? हिंदुस्तान में पहला जो किन्नर है पढ़े बहुत पढ़ाई किया है उसका सर्टिफिकेट मिला है। टीवी में सीरियल पाकर मैं जो ऐसा लग रहा है कि टीवी के सामने जो सीरियल देखते हैं ऐसे बैठे हुए जैसा लग रहा है। ये रिप्लाई வந்துட்டே இருக்கணும். यहाँ से मतलब आंसर आना है, हम जो बोलते हैं उसके लिए मतलब रिस्पॉन्स आना है। நான் யாரு? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन है? உங்களுக்கு யாரு? आपके लिए कौन है? அவருடைய ஊழியக்காரி. ஆண்டவருக்கு நான் ஊழியக்காரி. परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर का दासी हूँ। உங்களுக்கு நான் யாரு? आपके लिए मैं कौन हूँ? हाँ?
கடவுள் தானே கொடுத்தாரு. परमेश्वर का दास करके परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया ना। परमेश्वर ने உங்களுக்கு சகோதரி தானே. आपके लिए मैं बहन हूँ। परमेश्वर ने जन्म दिया। बहनों सिस्टर आप सिस्टर और सर्टिफिकेट मांगना संतोष வரணும்ல. आपके सिस्टर ने एक सर्टिफिकेट पढ़ाई मतलब पढ़ाई लिखी करके सर्टिफिकेट तो आपका आनंदित आना चाहिए ना। 3 टाइम्स हालेलुया கர்த்தர் நன்மையானவர்களை கர்த்தர் செய்கிறவர். परमेश्वर बहुत भलाई काम करते हैं। என்னைக்குமே அவர் தீமைக்காக செய்கிறது. कभी भी वो हमारे जीवन में बुराई के लिए नहीं करेगा। டாக்டர்ட்ட நல்ல கட்டி வந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க? जो एक मतलब फोड़ा निकला तो डॉक्टर ने क्या करते हैं उसको அதை கட் பண்ணி அதுல இந்த சீல் எல்லாத்தையும் வெளிய எடுப்பாங்கல்ல. तो काट कर पूरा जो पस वगैरह निकाल देता है। நம்ம அதனால சுகமா வாழ்றதுக்காக தான அந்த ட்ரீட்மென்ட். हम अच्छा मतलब जल्दी चंगाई पाने के लिए वो ऐसे वो काटेगा सारा कुछ करेगा ना। அதே மாதிரி நம்ம சரியில்லாம அப்படி இருந்தானா சில டைம் அப்படி ட்ரீட்மென்ட் கர்த்தர் கொடுப்பார். ऐसे हमारे आत्मिक जीवन में हम कई बार ठीक नहीं है तो कुछ मतलब परीक्षा आएगा। அதுக்காக ஆண்டவரே வாழ்க்கை கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி ஆண்டவரை விட்டு போயிடக்கூடாது. इसलिए प्रभु ये परीक्षा मेरे लिए मैं सहने पा रही हूँ करके இன்னைக்கு उसको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। இன்னைக்கு அது பிரச்சனையாக உங்க கண்ணுக்கு தெரியல. आज शायद आपको परीक्षा लग रहा होगा ஆனா நாளைக்கு அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் लेकिन कल மாற்றுவார். का दिन वो आपके लिए आशीष का फूल बनेगा। அன்னைக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் கண்ணீரா இருந்தது. उन दिनों में मेरा जीवन पूरा आंसू था ஆனா இன்னைக்கு கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் ஆனந்தமாய் மாத்தி இருக்கார். लेकिन आज प्रभु ने सारे आंसू को पोंछकर प्रभु के लिए आशीष का फूल बना दिया। உங்களை கர்த்தர் மாற்றுவார். அப்படி आपको भी ऐसे परमेश्वर करेगा। படிச்சே முடிச்சே ஒரு சர்ச்சில் பாஸ்டரா உட்கார வச்சாங்க. पढ़ाई किया मतलब पढ़ाई लिखने के बाद एक चर्च में एक मतलब पादरी साहब के रूप में बिठा दिया। நீங்க इसல சர்ச்சில் பாத்திருப்பீங்க. चर्च में देखा होगा அந்த ஒயிட் கலர்ல அங்கி மாதிரி போட்டுப்பாங்க பாத்தீங்க. जो बिशप टाइप का जो मतलब जिब्बा का टाइप का पूरा कुर्ते सफेद वाला कुर्ता टाइप के नीचे तक पहनते हैं। அந்த ஒயிட் கலர் இடுப்புல கையில கட்டிருப்பாங்க. जो बिशप पहनते हैं अंदर मतलब बीच में ना एक ब्लैक कलर का रस्सी वगैरह पहनते हैं। ब्लैक कलर அதே மாதிரி கர்த்தர் உடைய போட்டு ஊழியம் பண்ணுன்னு சொல்லி கர்த்தர் ஆசைச்சிட்டார். ऐसा कपड़ा पहनकर तुम सेवकाई करो करके मुझे नियुक्त कर दिया। கர்த்தர் யாரையும் உயர்த்த கூடாது. परमेश्वर किसी को भी ऊंचाई करेगा। உலகமே எங்களை வெறுத்துச்சு ஒதுக்கி வச்சது. ये संसार हमें इनकार करने से तू जाकर का बहाया था। சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் தூக்கி வச்சிட்டார் பாருங்க மேல. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान दे दिया। உங்களுக்கு கர்த்தர் செய்வார். ऐसे प्रभु आपके लिए भी करेगा। அதை குறித்து கவலைப்படக்கூடே கூடாது. आप किसी मतलब उसके बारे में आप चिंतित करने की जरूरत இன்னைக்கு नहीं है। பாக்குற கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு நிரந்தரமா இருக்க போவதில்லை. आज अब जो देख रहे पापा आंखों के सामने जो कष्ट है वो निरंतर नहीं है। எனக்கே கர்த்தர் செய்வார்னா உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா? मेरे लिए प्रभु ने किया तो आपको नहीं करेगा क्या? ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் தான் முடிச்சேன். लेकिन एक ही विषय मैं बताता हूँ। கர்த்தருக்காக வாழ ஆரம்பித்தேன். मैं प्रभु के लिए जीने के लिए शुरू किया। எந்த சூழ்நிலை கர்த்தர் விட்டு பின்வாங்கவில்லை. किसी भी परिस्थिति में यीशु को छोड़कर नहीं गई। கஷ்டத்தின் பசியில் நான் கடந்தேன். जो कष्ट में और भूख में मैं पड़ी। நல்ல துணி கூட உடுத்த முடியாது. கிழிஞ்ச துணி தான் உடுத்தி இருந்தேன். अच्छा कपड़ा मैं पहनने के लिए मेरा ऐसे मौका नहीं था। फटा हुआ कपड़ा मैं पहनती பிச்சை थी। எடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். भीख मांग कर मैं जीती। ஆனா கர்த்தர் பார்த்தார். प्रभु ने मुझे देखा। அவருடைய கண்களின் மீது பதிந்தது. उसकी दृष्टि मेरे ऊपर लगने लगा। கர்த்தர் उयர்த்த ஆரம்பித்தார். प्रभु ऊंचाई में रखने लगा। கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருப்போமானால் थोड़ा में जो கர்த்தர் सच्चाई உயர்ந்த है, இடத்துல கர்த்தர் வைப்பார். परमेश्वर ऊंचे स्थान पर वो रखेगा। உண்மை கர்த்தர் நடத்துவார். आपको भी प्रभु चलाएगा। கர்த்தர் அழைத்த அழைப்புல படி ये இருந்தார். बात को मानिए। நிச்சயமா கர்த்தர் உயர்த்துவார். जरूर परमेश्वर ऊंचे स्थान देगा। ஹalleluya. ஹalleluya. நாம மகிமையடைந்தது. प्रभु का नाम महिमा हुआ। கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார். प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं। வேத வாக்கியத்தை நாம் கேட்க போகிறோம். प्रभु का वचन को हम सुनने जा रहे हैं। உங்களுடன் பேச அவர் காத்திருக்கிற தேவன். आपसे बात करने के लिए वो आशा में रहते हैं। கேட்கிறது தீவிரம் ஆர்வமா? जो सुनने के लिए तीव्र दिखाए। கண்களை மூடி நாம் முதலாவது ஜெபிப்போம். आंख बंद करके एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे। அன்பின் தேவனே இந்த நாளுக்காய் உமக்கு நன்றி அப்பா. यार परमेश्वर आपके इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை கேட்கும்படி நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். आज के दिन प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए हम आए हैं। நீ பேசுவீராக आप சுவாமி. बात करिए प्रभु। நீ பேசுவானவர். आप बात करिए प्रभु। இந்த வார்த்தை வல்லமையை வரட்டுமானவர். आपके वचन सामर्थ्य के साथ आने இந்த दें। வல்லமையை நாங்கள் காணட்டுமானவர். आपका वचन सामर्थ्य को हम देख पाए। நீ உருவாக்கும்படியாய் பேசும். हमें बनाने के लिए बदलिए प्रभु। ஆறுதலாய் பேசும். आप तसल्ली के साथ हमसे बात करिए। இவர்கள் என்ன நோக்கத்தோடு வந்தார்கள் நீர் அறிவீர்.
जो किस विषय पर ये आई है करके आप जानते हो। நீ பேசும் ஐயா आप बात करिए இந்த प्रभु। மகிமை நிரம்பி இருக்கட்டும் ஐயா आपका महिमा उतरने दे यहाँ உங்க पर। வசனம் நிரம்பி இருக்கட்டும் आपकी उपस्थिति यहाँ पर उतरने दे। ஆறுதலாய் பேசுவீராம் तसल्ली के साथ आप बात करिए। அந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் आए हुए हर एक बच्चों को अगर हाथ में देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே यीशु के नाम से मांगते हैं खुदावन। ஒரு வாக்கியத்திற்குள்ளாய் திருப்பிக் கொள்வோம் एक वचन को हम ले लेंगे। நீதிமொழிகளின் புத்தகம் नीति वचन की किताब 31 அதிகாரம் 31वां अध्याय அங்கே 30வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கும் 30वां वचन को सुनेंगे। ஹிந்தியிலே नीति படிங்க वचन 31वां अध्याय 30वां वचन हिंदी में पढ़िए। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। அல்லேலூயா அல்லேலூயா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள் जो यहोवा से जो भय मानती है वही प्रशंसा की जाएगी। ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீகள் தான் புகழப்பட முடியும் यहोवा से जो भय मानती है वही तारीफ पाएगी। ஆனா நம்ம வேதத்திலே அப்படி ஒரு சகோதரியை பார்க்க முடியும் ऐसे इस बाइबल में भी इस कलाम में भी हम एक स्त्री को हम देख सकते हैं। கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு பயந்த ஸ்திரீ இன்னைக்கு புகழப்படுகிறவளாய் மாறினாள் यहोवा से जो भय मानती है वही ऐसे तारीफ पाएगी। அவள் யார் தெரியுமா वो कौन सी स्त्री है? இயேசுவை பெற்றெடுத்த மரியாள் यीशु को जो जन्म लिया वो मरियम है। அந்த மரியம் அவர்கள் கடவுளுடைய வார்த்தையை சுமக்க ஆரம்பித்தார்கள் जो यीशु प्रभु का वचन को मतलब उठाने लगे। அவர்களும் யோசிப்புக்காக நியமிக்கப்பட்டு நிச்சயதார்த்தம் நடந்து முடிந்தது वो भी मतलब यूसुफ के लिए नियुक्त किया हुआ वहाँ पर मतलब सहाय भी हो चुकी थी। இந்த விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தான் ये सारे विषय आप जानते हैं। जानते हैं जानते हैं ना ये विषय? जानते हैं। मरियम के बारे में विषय जानते हैं। அவர்கள் நிச்சயம் முடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ उनको यूसुफ के साथ ऑलरेडी सहाय हो चुकी थी। யூத மக்கள் மத்தியிலே यहूदी लोगों के बीच में அங்கே ஸ்திரீகள் கர்த்தருக்காக கர்த்தர் பிறப்பார் என்று காத்திருந்தார்கள் वहाँ पर रहने वाले सारे कन्या लोग यीशु मतलब प्रभु मेरे गर्भ में आएगा करके बाट जोते थे। ஒவ்வொரு ஸ்திரீகளும் அங்கே காத்திருந்தார்கள் वहाँ पर मतलब हर एक स्त्री लोग इंतजार करते थे, தங்களை பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்துக் अपने கொண்டிருந்தார்கள் आप को पवित्रताई मान कर रखे थे। அந்த கர்ப்பவதியாய் நான் மாற வேண்டும் என்று யோசித்திருந்தார்கள் मतलब वो कन्या लोग सोच रहे कि मैं गर्भ में यीशु मेरे गर्भ में आना है करके इंतजार करते ஆனா थे। பாருங்கள் கர்த்தர்கள் மரியாள் மீது கண்களை பதிய வைத்தார் लेकिन परमेश्वर देखिए मरियम के ऊपर दृष्टि लगाई। அவர்கள் கர்த்தரை சுமப்பதற்கு ஆயத்தமானவர்கள் கிடையாது मरियम मतलब प्रभु को मतलब अपना गर्भ में लेने के लिए वो मतलब तैयार नहीं थी। அப்படி தயாரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க நிச்சயம் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ऐसे तैयार हुआ तो पहले से उन्होंने सहाय नहीं होती उनके साथ। அவங்க யோசிப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க वो यूसुफ के लिए नियुक्त किया वो नहीं होता, ஆனா கர்த்தர் அவர் மீது கண்களை வைத்திருந்தார் लेकिन प्रभु उसके ऊपर नजर நீங்க लगाया। விரும்பியோ விரும்பாமலையோ கர்த்தர் உங்க மீது கண்களை பதிய வைத்திருக்கிறார் चाहे आप चाहते हो नहीं चाहते हो, लेकिन प्रभु आपके ऊपर नजर लगाया। அவர்கள் வார்த்தையை சொன்னார்கள் उनके मतलब वचन मिला, இது எப்படி ஆகும் நான் புருஷனை தெரியாதே ये कैसे होगा मैं तो आदमी को मतलब जानती भी नहीं हूँ। அப்ப கூட அவங்க சிந்தை மாம்ச ரீதியாக தான் तभी भी சிந்தித்தார்கள் उनकी सोच है जो संसार की सोच जैसा। கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர்கள் தெளிவாய் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் प्रभु का जो वचन मिली है उसका अच्छा से उन्होंने समझ नहीं पाई। இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் அப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது ऐसे संसार में ऐसे लोग रहते हैं, ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறதுக்கு தெரியவில்லை आत्मिक विषय को आत्मिक रीति से जानने के लिए बुद्धि नहीं है। ஆனா கர்த்தர் அந்த மரியாதை தான் கர்த்தர் தேர்ந்தெடுத்தார் लेकिन वही मरियम को प्रभु ने चुना। உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரியாம கூட இருக்கலாம் शायद कुछ विषय आपको समझ में नहीं ஆனா आया கர்த்தர் हो, உங்களை தெரிந்திருக்கிறார் लेकिन प्रभु आपको चुना है। நீங்க புகழப்படும்படியா आप தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் तारीफ पाने के लिए आपको उठाया। தேவதூதன் தோன்றி பேசும் பொழுது स्वर्गदूत उनके पास आकर कहने लगा, ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் स्त्रियों के बीच में तू धन्य है। ஸ்திரீகளுக்குள்ளே என்ற எல்லா ஸ்திரீகளையும் ஒட்டுமொத்தாக தான் குறிக்கும் स्त्रियों के बीच में मतलब सारे स्त्रियों को इकट्ठा बता दिया। அவள் பயந்து நடுங்கினாள் वो एकदम डरने लगी, ஆனா இன்னைக்கு புகழப்படுகிற ஸ்திரீயா மாறி लेकिन आज वो बहुत सब लोग तारीफ करने के एक स्त्री बन அவருடைய गए। வார்த்தை அவர்களுக்குள்ளாய் விளங்கி இருக்கிறது प्रभु का वचन उसके द्वारा पूरी हुई। தேவ வார்த்தைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்ததனால மகிமையை प्रभु का கண்டடைந்தார்கள் वचन का बात मानने के कारण वो आशीष पाई। ஆனா கர்த்தர் இன்னும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறவா और भी प्रभु वचन कहते हैं, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் लूका सुसमाचार 11ஆம் அதிகாரத்திலே 11वीं अध्याय ஒரு வார்த்தையை நாம் திருப்பிக் इस கொள்வோம் वचन को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 11ஆம் அதிகாரம் 11वीं अध्याय அங்கே 28வது வசனத்தை வாசிப்போம் वहाँ पर 28वां वचन को हम पढ़ते हैं।
उसने कहा हाँ परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। அங்கே அதற்கு முன்பாக வசனம் சொல்கிறது, उसका पहला वचन कहता है உம்மை சுமந்த வயிறு அங்கே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என்று சொன்னார். जो मतलब तुझे जो अपने गर्भ में जो उठाई है वो धन्य है। இயேசுவை சுமந்த தாய் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்கிறார்கள். यीशु को जो उठाने वाला स्त्री वो धन्य है कहते हैं। ஆனா அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்றது लेकिन தெரியும்? उसका अगला वचन क्या कहता है? வார்த்தை நடக்கிறவனே அதிக காட்டிலும் பாக்கியவான் என்று तो சொல்கிறார். परमेश्वर का वचन को जो सुनते हैं और मानते हैं वो उनसे बढ़कर वो धन्य है कहते हैं। அப்ப நம்ம அறியாலை காட்டிலும் நம்மை அதிக பாக்கியம் உள்ளவராய் கர்த்தர் பார்க்கிறார். ये मरियम से बढ़कर परमेश्वर हमें धन्य स्त्री बना दिया है। ஏன்னா ஆண்டவருடைய வார்த்தை காத்து நடக்கும் பொழுது பாக்கியவான்களாய் மாறுகிறோம். क्योंकि प्रभु का वचन को सुनकर मानकर उसी के अनुसार चलते से हम धन्य हैं। ये 28வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 28वें वचन को उठा लीजिएगा। படிக்கிறவங்க எடுத்து வாசிங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து और வாசிங்க. ये सब लोग उठाकर पढ़िए। हिंदी में पढ़िए. लूका सुसमाचार 11वीं अध्याय 28वें वचन को सब लोग मिलकर पढ़िए। उसने அதிக பாக்கியவான்கள். वो अधिक धन्य है। யார் பாக்கியவான்கள்? कौन धन्य है? கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்கள், परमेश्वर का वचन को मानकर चलते அந்த हैं। வார்த்தைக்கு பயந்து நடுங்குகிறவர்கள், उनका वचन को जो डर के मतलब भयभीत रहने वालों के लिए இயேசுவை சுமந்த தாயை காட்டிலும் அதிகமா பாக்கியம். यीशु को अपने घर पे उठाए और स्त्री से मरियम से बढ़कर हम धन्य हैं। अपना कंधे पर हाथ रखा कर बोलिए நான் தான் அது. मैं हूँ நான் தான் பாக்கியவதி. நான் தான் பாக்கியவான். मैं वो धन्यवाद। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன். परमेश्वर के वचन को मैं मानता हूँ। கர்த்தருடைய வார்த்தையை காத்துக் கொள்வேன். परमेश्वर के वचन को मैं रक्षा करता हूँ। அதிக பாக்கியவானாக मैं மாறுவேன். अधिक धन्य स्त्री हूँ। ஆமென். आमीन। ஆமென். 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 கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அஞ்சு நடுங்குறவர்களை கர்த்தர் जब நோக்கி परमेश्वर பார்க்கிறார். के वचन को जो कांपते हैं डरते हैं वो धन्य है। அந்த காலத்துல அந்த அம்மாவை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் வந்திருக்கும். ஐயோ இயேசுவை சுமந்த தாய் என்று சொல்லி. उन दिनों में मतलब उस स्त्री को देखकर सब लोग मतलब तारीफ करते थे, डरते थे होंगे ये यीशु का अपने गर्भ में उठाए स्त्री है। கலெக்டரை பார்க்கணும்னா கலெக்டர் அம்மா முன்னாடி பார்ப்பாங்க இல்ல? कलेक्टर को पहले देखना है तो कलेक्टर अम्मा को भी पहले देखेगी। அம்மாட்ட சொன்னா அப்படியே ஐயா காதுல போய் சொல்லிடுவாங்க. जो उस माँ से जाके कुछ शब्द बोला तो वो जाके अपना बेटा का कान में बता देते அதே कलेक्टर। மாதிரி தான் அங்க இயேசு தாயை பார்த்து சொன்னாங்க, ऐसे ही यीशु के माँ को पास आके लोग कहने लगे அம்மா எங்க கல்யாண ஊர்ல என்ன போச்சு, திராட்சை ரசம் குறைஞ்சு போச்சு. ऐसे वो जो काना नगर में वहाँ पर दाक रस खत्म हो गया था। लोग आके यीशु की माँ के पास आके कहने लगे। அந்த அம்மாவை போய் ஏசப்பாட்ட சொல்லுது, वो माँ भी मतलब जाके यीशु के पास कहने लगी இன்னும் வேற வேலை வரலம்மா, நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. अब तक मेरा समय आया नहीं है, आप वेट करो। அப்ப இந்த ஐயா அவங்க அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க? तब ये स्त्री मरियम क्या कहने लगी? ஏசு என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யுங்க. वो जो क्या कहता है वैसे करो। என்ன வார்த்தையை சொல்றாரோ அதை நீங்க செய்யுங்க. वो जो कैसे कहते हैं वैसे तुम करो। அவர் என்ன வார்த்தையை சொல்லி और இருக்கிறாரு? क्या वो मतलब शब्द बोला என் उन्होंने? வார்த்தையை காத்துக் கொள்கிறவன் அந்த தாயை காட்டிலும் அதிக பாக்கியவதியும் சார். जो मेरा वचन को जो रखवाली करते हैं मेरा जो माँ से भी बढ़कर ये धन्य है। 3 टाइम हालेलुया बोलो. இனி நான் துக்கமுகமாய் இருப்பதில்லை. अब मैं दुख शक्ल में नहीं रहूंगा। நான் துக்கமுகமாய் இருப்பதில்லை. मैं दुख शक्ल में नहीं रहूंगी। எத்தனையோ மக்கள் அங்கே காத்தும் இருந்தார்கள். बहुत सारे लोग बात जोते रहे கர்த்தர் அந்த நிச்சயமிக்கப்பட்டிருந்த ஸ்திரியை கண்ணோக்கி பார்த்தார். लेकिन परमेश्वर जो नियुक्त किया वह स्त्री के ऊपर दृष्टि लगाया। ஆனா பாருங்க, लेकिन देखिए அது ஒரு திட்டமாக தான் இருந்தது. वो परमेश्वर का इच्छा था। ஆனா लेकिन அநேக ஸ்திரீகள் அங்கே அவரை गर्भத்தில் சுமக்க வேண்டும் என்று தங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி இருந்தார்கள். बहुत सारे स्त्री लोग ने यीशु का अपने गर्भ में आनागे करके पवित्रता करके रखे हुए। ஆனா கர்ப்பமான ஒரு ஸ்திரீயாலே வந்து குழந்தையை பாதுகாத்து கொண்டே போய்க்கொண்டே இருக்க முடியாது. जो गर्भ पाए हुए स्त्री मतलब बच्चे को बहुत रखवाली करके नहीं चल सकती है। ஏன்னா மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம், क्योंकि मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय में हम அங்க ஒரு पढ़ते हैं, கொலைகாரன் ராஜா இருக்கிறான். वहाँ पर हथियार करने के लिए आज्ञा दिया हुआ एक राजा है। கர்த்தருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் परमेश्वर पहले से सब कुछ जानते हैं। அந்த குழந்தையை இயேசுவை கொலை செய்ய வகை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். वो राजा रे यीशु को मतलब हत्या करने के लिए वो सोच रहा ஒரு है। கர்ப்பமான ஸ்திரீயை பெற்றெடுத்த பிற்பாடு அதுக்கு பாதுகாப்பது ரொம்ப கடினம் தான்.
जो मतलब एक गर्भ में रहने वाला बच्चा पैदा होने के बाद भी उसको रखवाली करना बहुत मुश्किल है। अब उदவி செய்ய ஒரு ஆண் துணை தேவை। सहायता करने के लिए एक पुरुष की जरूरत है। ஒருவேளை அதற்காக கூட மரியாதையும் யோசேப்பையும் கர்த்தர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம்। शायद इसी मतलब इसी क्या कारण से परमेश्वर पहले से यूसुफ को मरियम के लिए तय कर दिया। அவர்கள் தாவீதின் வம்சமாக இருந்ததனால் கர்த்தர் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார்। और दाऊद के संतान पे आने के कारण परमेश्वर ने पहले चुन लिया है। தீர்க்கதரிசனமும் அதை தான் சொல்கிறது। भविष्यवाणी नबी भी ऐसे भविष्यवाणी वचन कहता है। अनेक பேர் காத்திருந்தாலும் बहुत सारे लोग बाट जोड़ते रहे, சில பேரை கர்த்தர் தேர்ந்தெடுக்கிறார்। लेकिन मरियम को परमेश्वर ने चुना। எத்தனை மரியம் உட்கார்ந்திருக்கீங்க? यहाँ पर कितना मरियम है? எத்தனை மரியம் உட்கார்ந்திருக்கீங்க? यहाँ पर कितना मरियम लोग है? ஆனா அந்த மரியமுக்கு எத்தனையோ அவச்சொல் வந்தது। लेकिन उस मरियम को भी बहुत निंदा शब्द आया। கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி கன்சீவ் ஆயிட்டாளான்னு சொல்லி கேவலமா பேசி शादी होने से पहले ये इसकी बच्चा आ गया, मतलब गर्भ में बच्चा आ गया करके लोग कुछ तुच्छ बताया होगा। மத்த சமயத்துல இருக்கிறவங்க அது எப்படி முடியும்னு சொல்லி யோசிச்சிருப்பாங்கல்ல। दूसरों लोग ऐसे बोला होगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे भी बोले होंगे। ஆனா இன்னைக்கு சில அதுக்கு ஆதாரங்களை நம்ம பார்க்க முடிகிறது। लेकिन आज भी मतलब हम वचन में ऐसे आधार को देख सकते हैं। இன்னைக்கு வாடகை தாய் என்று சொல்கிறார்கள்। आज मतलब ये किराए पे जो आई वो स्त्री करके बोलते हैं, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? आपने सुना हुआ है? टेस्ट ट्यूब बेबी கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? टेस्ट ट्यूब बेबी அன்னைக்கு அது நடந்துருக்கு। IVF बोलते हैं ना, उन दिनों में भी ये हुआ है। இன்னைக்கு இல்ல அன்னைக்கே நடந்திருக்கு। आज के लिए नहीं, पहले भी हुआ है। ஆனா இன்னைக்கு அப்படி நிறைய பேர் பெற்று எடுக்கிறாங்க। ऐसे बहुत सारे लोग मतलब फायदा भी करते हैं, ஆனா இன்னைக்கு அது சாத்தியமாக கர்த்தர் பார்த்திருக்கிறார்। लेकिन वो मतलब हो सकता है, संभव करके परमेश्वर ने देखा। வேத வாக்கியம் எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறது। वचन कितना सच्चाई है। அந்த கர்த்தர் பிறக்க வேண்டும்। वो प्रभु जन्म होना है, உங்க இருதயத்திலும் பிறக்க வேண்டும்। हमारे मन में यीशु पैदा होना है, அந்த தேவன் உங்களுக்குள்ளாய் வளரவும் வேண்டும்। वो यीशु हमारे अंदर से बढ़ना है। உங்களை பார்க்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும்। आप लोग को देखने वाले ये मसीह के लोग हैं करके कहना है। மரியாதை பார்த்து சொன்னாங்க मरियम को देख के कहने लगे இயேசுவின் தாய் என்று। ये यीशु की माँ। ஆனா உங்களை பார்த்து சொல்லணும் लेकिन आपको देखकर कहना चाहिए இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று। ये मसीह के लोग हैं। எது வேணும்? कौन सा चाहिए? 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 எனக்கு கிறிஸ்து मुझे मेरे अंदर मसीह है, கிறிஸ்தவர்கள் मैं मसीह के हैं, நீங்களே கிறிஸ்தவர்கள்। यही मसीह है। கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வந்து விட்டால் நம்ம கிறிஸ்தவர்களாய் மாறி விடுகிறோம்। मसीह हमारे अंदर आ गया तो हम मसीह का लोग बन जाते हैं। எது வேணும்? कौन सा चाहिए? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। நீங்க வாக்கியம் உங்களுடையது। प्रभु का धन्य आपके पास है। அது இயேசுவே எனக்குள்ள வந்துட்டார்னா அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எனக்குள்ள தானே இருக்கு। वो यीशु हमारे अंदर आ गया तो उनका वचन हमारे अंदर है ना। அந்த வார்த்தை நம்ம சும்மா இருக்க முடியுமா? वो वचन को लेकर हम खाली चुपचाप बैठ सकते हैं। ஆவியின் கனிகளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்। आत्मिक फलों को देना शुरू हो ஆனா जाएगा। சில பேருக்குள்ள பாதியா தான் நிக்குதாங்க। कुछ लोगों के अंदर मतलब अधूरा में है। சர்ச்சுக்குள்ள வந்துட்டா கிறிஸ்தவளை போல நடிக்கிறாங்க। चर्च के अंदर आने से वो ऐसे मसीह के लोग जैसे दिखावट करते ஆனா हैं, உலகத்துக்கு போனோம்னா உலகத்தாராய் மாறி விடுறாங்க। लेकिन संसार के अंदर जाते समय संसार के जैसा हो जाते हैं। எவர் ஒரு இருதயத்துல இயேசு பிறக்கிறாரோ जिसके मन के अंदर यीशु पैदा होगा அவர் இயேசுவை போல மாறி वो விடுவார்। यीशु के समान हो जाएगा, இயேசுவை போல மாறி விடுவார்। यीशु के समान आ நம்ம जाएगा। வேதத்துல சில பேரை பார்க்க முடியும்। ये वचन पवित्र शास्त्र में कुछ विषय लोगों को யோவான் ஸ்நானனை குறித்து நம்ம பார்க்க முடியும்। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में हम அங்க இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு। वहाँ पर रहने वाला को सबके अंदर एक संदेह आ गया। வருகிறவராகிய கிறிஸ்து யோவான் ஸ்நானகனா என்று கேட்கிற அளவுக்கு மாறி போச்சு। आने वाला मसीह ये है करके यूहन्ना के बारे में बोलने लगे। இயேசுவை பார்த்து சொன்னாங்க यीशु से देखकर कहने लगे இது மரித்த யோவான் ஸ்நானகன் உயிரோட வந்துட்டாரு। जो मरा हुआ हमारा यूहन्ना है वो दोबारा आ चुका है करके कहने लगे। பாருங்க எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறாங்க பாருங்க। कैसे जीवित रहे देखी। யோவான் ஸ்நானகன் இயேசுக்கு முன்னாடி பிறந்து முன்னாடி வந்து ஊழியத்தை செய்தார்। जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह आने से पहले वो पैदा हुआ, यीशु मसीह के सामने वो जीने लगा, ஆனா அவரை கொண்டு விட்டார்கள்। लेकिन उसको मार डाल दिया। ஆனா இயேசு எளிமை ஊழியத்தை செய்தார்। अब यीशु उठकर मतलब सेवकाई कर रहे हैं। அவரை பார்த்தோன்னே யோவான் ஸ்நானகனை போல இருக்கிறது சொல்லிட்டாங்க। यीशु को देख के कहने लगे ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जैसा रहता है। ஆனா நம்மளை பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லத்தக்க நீங்க மாறிடணும்। ऐसे लोग हमें देखकर हम बोलना चाहिए ये मसीह के लोग हैं। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா। அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீ புகழப்படுவாள்। इसलिए जो यहोवा से भयभीत के साथ रहती है वही स्त्री
तारीफ पाएगी। அந்த பயம் நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். वो भय हमारे अंदर रहना चाहिए। அந்த வார்த்தைகளை இயேசுவின் வார்த்தையை காத்துக் கொள்ள வேண்டும். तो यीशु के वचन को हमारे मन में रखकर हमें रखवाली அப்படி நம்ம करना है। இருக்கும்போது பாக்கியவான்களாய் மாறிடுவோம். तभी हम धन्य स्त्री बन जाएंगे। பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து திரும்பி உங்க முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க. आसपास रहने वालों को देखकर उनका शक्ल उनके पास देखकर बताइए। देखकर एक दूसरे को देखिए, देखकर बोलिए। देखकर बोलिए. एक दूसरे को देखकर बोलिए। என்ன சொல்லணும் நான் சொல்றேன் திரும்பி क्या பாருங்க. बोल एक दूसरे को देखिए। जब मैं बोलूंगी मतलब क्या बोलना चाहिए करके एक दूसरे को देखिए। கண்ணு தெரியுங்க. हम लोग को देखना दिखाई दे रहा ना। एक दूसरे को देखिए, ஆசமா எடுக்கறாங்கம்மா. देखिए एक दूसरे को देखिए ना। एक दूसरे को देखिए। அந்த பாக்கியவதி நான் தான். ओ धन्य स्त्री मैं हूँ। बोलिए அந்த ஸ்திரீ நீங்களும் தான். वो स्त्री आप भी है। அந்த புண்ணியவதி நீங்களும் தான். तारीफ पाए वो स्त्री आप भी है करके बोलिए एक दूसरे को। हालेलुया हालेलुया அது खुशियां கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆறுதல் படுத்தும். प्रभु का वचन हमें शांति देता है। அந்த மரியல் அவர்களை சுமக்கும் பொழுது பல மோசமான வார்த்தைகளை பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. जब मरियम का मतलब जब गर्भ में यीशु था तब बहुत कुछ निंदा शब्द को सुनी होगी। அந்த பாரு நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த யோசிப்பு ரகசியமா விட்டுடணும்னு நினைச்சாரு. नियुक्त किया हुआ यूसुफ भी ऐसे इसको छोड़ने के लिए उसने सोचा। அவங்க விட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை இன்னும் ரொம்ப மோசமா இருக்கும். वैसे यूसुफ छोड़ा होता तो उनका जीवन में और कितना दिक्कत आता होगा। கர்த்தர் விட்டுட்டாரு. परमेश्वर ऐसे छोड़ने के लिए मन உடனே அவர்கிட்ட தேவதூதன் கொண்டு பேசினார். एकदम स्वर्गदूत आकर यूसुफ से भी बात அவளை की। சேர்த்துக்கொள்ள அவள் பரிசுத்த பிள்ளையை பெற்றெடுக்க போகிறார். उसको अपने पास ले ले, वो पवित्र बच्चे को वो जन्म दे रही है। அவர் உலகத்தின் பாவங்களை சுமக்கும்படியாக வரப்போகிறார். वो संसार के सारे पाप को उठाने के लिए वो बच्चा आया। பாரத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் பாரத்தை வாங்கி சிலுவையிலே அவர் சுமக்க போகிறார். जो लोगों के बीच में जो बोझ के साथ रहते हैं सारे बोझ को यीशु अपने कंधे पे लेकर क्रूस में डालने के लिए आया। வியாதிப்பட்டவர்களை அவருடைய காயத்தினால் சுகமாக்க போகிறார். जो मतलब बीमारी में रहते हैं उनके लिए चंगाई देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर आया। அவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார் என்று சொன்னார். उनको आशीर्वाद देने के लिए यीशु आया। அதற்காக கொஞ்சம் பாடுகளை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். उसी के लिए कुछ निंदा अपमान वो स्त्री सहने लगी। ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு ஓடி போனாங்க. एक जगह मतलब एक गांव छोड़कर दूसरा गांव में चलने लगा। இயேசு குழந்தையா இருக்கும்போது கொல்வதற்கு நிறைய பேர் வந்தாங்க. यीशु को जब बच्चा था उसको हत्या करने के लिए वो ऐसी परिस्थिति आई। அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு நல்ல இடம் கிடையாது. उनका रहने के लिए भी अच्छा स्थान नहीं था। எல்லா சூழ்நிலையும் ஆண்டவர் அவங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தினார். सारे परिस्थिति में परमेश्वर उनके साथ रहकर उनका இயேசுவை நீங்கள் சுமப்பீங்கன்னா आप यीशु को अपने जीवन पर उठाओगे तो ஏற்கனவே சொன்ன பாடுகள் எல்லாருக்கும் பொதுவானதுதான். मैंने पहले से बताया सबके जीवन पर कष्ट है। ஆனா அது மத்தியில தேவதூதர்கள் வந்து உங்களை வழியை காட்டுவார்கள். लेकिन वो कष्ट के बीच में परमेश्वर का दूत हमारे पास आके हमें शांति देता है। இயேசுவை சுமந்ததுனால அவங்க புகழப்பட்டாங்க. यीशु को उठाने के कारण गर्भ में उठाने के कारण वो तारीफ पाई। இன்னைக்கு இயேசுவை நீங்க சுமக்கிறீங்க, நீங்களும் புகழப்பட போறீங்க. आज आप यीशु को अपने जीवन पर उठाओगे तो आप भी तारीफ पाओगे। பாடுகள் வரும், मतलब जीवन पर कष्ट आएगा ஆனா கர்த்தர் அதுல இருந்து விடுதலையா. लेकिन वो कष्ट के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचाई करेगा। அவங்க தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாம ஆயிப்போச்சு. उनका रहने के लिए स्थान नहीं था। சரியா சாப்பிட்டுப்பாங்களான்னு தெரியாது. ठीक से उन्होंने भोजन किया करके हमने ஒரு வீட்டுக்கு ஊர் விட்டு அங்க அலைஞ்சு திரிந்தார்கள். क्योंकि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह छोड़कर तीसरी जगह ऐसे जाने लगे। அந்த கர்த்தர் அவர்களை மகிமைப்படுத்தினார். लेकिन परमेश्वर उनके लिए இன்னைக்கு महिमा அவர்கள் உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறார். आज वो ऊंचे स्थान पर आए। இதே போல உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கூட ऐसे आपके जीवन पर भी कष्ट आ सकता है। உங்களை கர்த்தர் அப்படியே விட்டுல மாட்டார். परमेश्वर ऐसा आपको छोड़ देगा नहीं। நானும் சாப்பிடுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டேன். मैं भी भोजन के लिए बहुत तड़पने लगी। ஊரை விட்டு ஓடி ஊரு விட்டு வந்தேன். एक जगह छोड़कर मतलब गांव छोड़कर दूसरी जगह पर आई। தங்குறதுக்கு நல்ல சரியான இடம் இல்லாம அங்கேயும் இங்கேயுமா திருநங்கை வீட்டுல தங்கி இருந்தேன். रहने के लिए अच्छा जगह नहीं था। उधर इधर में किन्नरों के साथ रहकर उनके साथ रहने பசி लगी। இருக்கும், भूख रहती थी। அவங்க போய் கை தட்டி பிச்சை எடுத்துட்டு வந்து சமைச்சாதான் எனக்கு சாப்பாடு. वो जाकर ताली ऐसे ऐसे करके भीख मांग कर आते, उसी को लेके आके हम भोजन बनाते அவங்க खाते थे। கொடுத்தாதான் வாங்கி சாப்பிட முடியும். वो जो दिएंगे तभी हम खा सकते थे। கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கேட்கவும் மாட்டேன். एक्स्ट्रा कुछ मैं थोड़ा सा और ज्यादा दे दो करके भी मैं मानती அப்படி नहीं। எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருந்தனால ऐसे कष्ट उठाए का समय था। அவங்க கழிச்சு துணி எடுத்து வைப்பாங்க, அந்த துணியை தான் போடுமான்னு என் கையில கொடுப்பாங்க. उन्होंने
सारे जो पहन के जो मतलब ये चाहिए नहीं करके वो जो निकालते हैं उसी कपड़ा को मुझे देते थे, उसी के मैं ये नहीं चाहिए करके मैं नहीं बोल सकती थी। ஆனா இன்னைக்கு பாருங்களேன், आज देखिए வந்தாங்க, आए थे, மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, दवाई देते हैं, டானிக் கொடுக்குறாங்க, टॉनिक देते हैं, துளசி இலை கொடுத்தாங்க, तुलसी का पत्ता दिया, உள்ள ஸ்வெட்டர் கொடுத்திருக்காங்க, अच्छा स्वेटर मुझे दिया है, फ्लाइटல வர டிக்கெட் போட்டாங்க, फ्लाइट में आने के लिए टिकट दिया है, நீங்க என்ன பிடிக்கும்னு சமைச்சு தராங்க। आपको क्या चाहिए अच्छा लगता है करके वो बना के देते हैं। அப்ப டீ வேற அதுல उस अब बीच बीच में चाय भी देते हैं। கார்ல வச்சு பத்திரமா கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க। गाड़ी मेरे का अच्छा सा बहुत अच्छा सा लेकर आए। கர்த்தரை சுமந்ததுனால பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறேன்। प्रभु को मैंने उठा लिया अपने जीवन पर, इसलिए मैं आशीष पाई। என் வாழ்க்கை இந்தியாவில இருந்து எங்காச்சு டெல்லிக்கு வரணும் நான் நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்லை। चेन्नई से मैं ये दिल्ली में आऊंगी करके मैं कभी सोचा भी नहीं था। கர்த்தரை சுமந்து வருவதனால அவங்க 2 மாசத்துல மலேசியாக்கு போக போறேன்। प्रभु को उठाकर मैं आने के कारण अभी 2 महीने में मैं मलेशिया जाऊंगी। ஹalleluya ஹalleluya। தேவனை சுமப்பீர்களானால் நீங்களும் சேர்ந்து புகழப்படுவீர்கள்। आप भी यीशु को उठाकर आपके जीवन में उठाकर चलेंगे तो आप भी मेरे जैसा आदर पाओगे। தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, तमिल में एक कहावत है, பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணக்கும், जो फूल के साथ वो रस्सी है वो भी खुशबू में आ जाता है। இங்க பூ யார் வைக்க மாட்டாங்க, அந்த மனம் இயேசுவை சுமப்பதனால நீங்களும் மணப்பீர்கள்। जो आप यीशु को उठाने के कारण वो खुशबू, यीशु की जो खुशबू आपके जीवन पर भी आ जाएगा। ஹalleluya ஹalleluya। எங்க அம்மா சொல்றாங்க, आज मेरी माँ कहती है, என்னுடைய பச்சா मेरे बेटी, பேட்டி, என்னுடைய பேட்டி, ये मेरी बेटी। அன்னைக்கு சொன்னாங்க போ வெளியே சொன்னாங்க, उस दिन बोलने लगे जा जा तू जा, ऐसा करके நீங்க ஆஜா 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 கூப்பிடுறாங்க। आज बोलते हैं आजा 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 करके बुलाते हैं। காரணம் யாரு? कारण क्या है? இயேசு यीशु के कारण। அவரை சுமந்ததுனால उनको मैं उठाने के कारण உலக மகிமைப்படுத்துறத பார்த்தாங்க, लोग मुझे तारीफ दे रहे, उसको उन्होंने देख लिया। வாமா வீட்டுக்கு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க, आजा हमारे घर पे आजा करके बुला रहे நீ हैं। வேஸ்ட் ஒண்ணும் உன்னால முடியாதுன்னு துரத்தி விட்டாங்க। तू काली मतलब कुछ काम की नहीं है, तू जा करके भगाया था एक दिन। இன்னைக்கு உங்க குடும்பத்திலேயே உங்களை ஓரம் கட்டி வச்சிருக்கலாம்। आज आपके परिवार में भी आपको इनकार कर रहे होंगे, तू जा ऐसा करके हमें कहा मतलब बाहर कर रहे होंगे। நீ எங்க வெக்கப்பட்டு அழுது நின்னுட்டு இருந்தியோ, अब जिस जगह पर खड़े होकर तुम अब रो रहे हो, நீ புகழப்படுவமா। आप तारीफ पाओगे। நான் பார்க்கிறேன் நிறைய பேருடைய துக்கங்கள் நிறைஞ்சு உட்கார்ந்து बहुत सारों का मतलब शक्ल पे पता चले बहुत दुख भरे हुए बैठे हुए। வயசாயிடுச்சு கம்முனு கடன்னு சொல்லுவாங்க, जो बुढ़िया बन गए तो चुप रहो करके உனக்கு என்ன தெரியும் அமைதியா இருந்து சொல்லிடுவாங்க। तुझे क्या पता है, तू चुप रहो ऐसा करके भी बोलते हैं लोग। ஓரமா கடந்த உன மூளைக்கு தலைக்கலை மாத்தி आपको इनकार करके डाले हुए हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर कोने का पत्थर बना देगा। ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நீங்க செய்யணும், एक काम आपको सिर्फ करना है, அவருடைய வார்த்தையை காத்து பயந்து நடக்கும் பொழுது புகழப்பட்டு பாக்கியவனாய் प्रभु का वचन का अपने ऊपर उठा कर रखवाली करके उसके अनुसार चलने वाला स्त्री बनना है। கண்ணை மூடி ஜெபிப்போமா। आंख बंद करिए, हम प्रार्थना करें। ஆண்டவரே என்னை இப்படியாக மாற்றும், हे परमेश्वर मुझे ऐसे बनाई, உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை என் இருதயத்துல வையுமா। आपका डरने का जो हृदय भेजी, இந்த வார்த்தையை நான் எந்த நாட்டையும் நான் நிறுத்தணும் ஆண்டவரே, आपका वचन को मैं किसी से परिस्थिति में भी அப்படிப்பட்ட இருதயமாய் என்னை மாற்றும் ஐயா। ऐसे मेरा मन बनाइए परमेश्वर, உங்களுக்கு நான் சாட்சியாய் மாறட்டேன், आपके लिए मैं गवाही बनकर खड़ी हूँ। என்னுடைய சூழ்நிலை எல்லாவற்றையும் பார்த்திருக்கிறேன், मेरे सारे परिस्थिति को आप देखे, ஆனால் உங்களை நானே துதிக்கிறேன் சுவாமி। लेकिन मैं परिस्थिति के बीच में நீங்க எனக்கு வேணும் இயேசப்பா, आप मुझे चाहिए प्रभु। எந்த இடத்துல அவமானப்பட்டாலும் என்னை உயர்த்தி பேசுவேன், जिस जगह पे अपमान मैंने पाए उस जगह पे मुझे उठा लीजिएगा। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை என் இருதயத்துல வைத்தாங்க, परमेश्वर का डरने का भय मुझे दीजिए। உலகம் எனக்கு பின்னாக இருக்கட்டும் ये சுவாமி, संसार मेरे पीछे रहने, நீர் எனக்கு முன்னாக आप நடமாடுங்கள், मेरे आगे चलिए प्रभु। வாழ்க்கை முழுவதும் உமக்காக நான் मेरा நடக்கிறேன், पूरे जीवन को तेरे हाथ में देता என் சத்துருக்களுக்கு हूँ। சமாதானத்தை கிடைக்கப்படாத ஐயா, जिस बच्चों को प्रभु शांति दी, आज शांति दीजिए। பிள்ளைகள் எதிர்பார்த்திருக்க முடிவை கட்ட தருவீராக, बच्चे जो चाहते हैं उनका मन की इच्छा को पूरी இந்த कीजिए। ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்பும் ஐயா उन्हें தேவனே, आशीर्वाद से भरपूरी दीजिए। இவர்கள் துக்கங்கள் எல்லாம் விலகி ஓடட்டும் இயேசுவே நாமத்தில். सारा दुख प्रभु खुशियां में बदल जाए, எந்த விதமான போராட்டங்கள் வந்தாலும் சரி, किसी भी उपद्रव आ जाए, எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து நீங்க பிராணிகளாய் மாறுங்கள். सब कुछ सामना करने के लिए प्रभु खुलट दीजिए। இவர்கள் அவமானப்பட்ட இடத்துல இவர்கள் தலையில உயர்த்துவீராக, जिस जगह पे प्रभु अपमान पाए हैं उसी जगह पे इनको सर को प्रभु खड़ा करने के लिए मदद
இவருடைய கடன் பிரச்சனையில் மாறட்டும் இயேசுவின் कि நாமத்தில். कर्जा जिंदगी बदलने दे, இவர்கள் கொடுக்கிறவர்களாய் மாறட்டும் இயேசுவின் ये நாமத்தில். सबके लिए देने वाला बन जाए, இவர்கள் மற்றவர்களை ஆசீர்வாதமாய் வாழ வைக்க மாற்றுவீராக. ये दूसरों के लिए आशीष का मूल बनाई है। குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா விதமான குடியும் கிரியும் மாறுவதாக. परिवार के अंदर रहने वाले सारे शराब के जीवन में रहने वालों के लिए प्रभु सुधार आने दे, பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகளாக மாறுவதாக. उनके बच्चे बात मानकर चलने நல்ல वाले, ஆரோக்கியமான குடும்பமாய் மாறுவதாக. आगे के साथ जिंदगी बदल जाए, ஒன்று மனத பிள்ளைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது சுவாமி. कोई भी प्रभु इनके पास मतलब विरोधित करने के लिए नहीं आना चाहिए। இவர்களை காணும்போது கிறிஸ்துவை காண்கிறதை மாறட்டும் ஐயா. इनको देखने वाला मसीह को इनके जीवन में देख पाए, கர்த்தருக்கு பயன்படி பார்க்கிறவர்கள் மாறட்டும். परमेश्वर का एक बाइबिल के साथ इन्होंने बर्तन बनाई, உலகத்தை கலக்கிறவர்களை மாறட்டும் இயேசுவின் ये நாமத்தில். संसार को खिलाने वाला बन जाए, ஊழியர் காரியங்களை மாறட்டும் ஐயா. सेवकाई के लिए प्रभु बना दीजिए, வல்லமையினால் நிரப்புவீராக. सामर्थ से भरिए प्रभु, தேவ மகிமை கொண்டு வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். परमेश्वर का महिमा इनके ऊपर हो जाए, பிசாசுக்கு எதிர்த்து நீங்க வல்லமையுள்ளவராய் மாறட்டும். शैतान के सामने खड़े होने के लिए हिम्मत दीजिए, தேவ வல்லமை கொண்டு வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தில். परमेश्वर का सामर्थ इनके ऊपर उतर தேவ जाए, வல்லமை இறங்குவதாக. परमेश्वर का सामर्थ सीमे में उतर जाए, நாங்களே மாறுவதாக. आपके लिए खड़े होने के लिए योग्यता बनाइए। நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद प्रभु, நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद प्रभु, நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद प्रभु, தேவனுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. आपने सुना इसमें धन्यवाद, உம்முடைய கிருபைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறேன். अनेक बच्चों के लिए धन्यवाद, ஒவ்வொரு வல்லமையின் பிள்ளைகள் விலகட்டும். अनेक बच्चे लोग का तेरा प्रभु नाम महिमा हो जाए, இவர்களுக்குள்ளாக அநேக தயக்கத்தை பார்க்கிறேன் சுவாமி. इनके अंदर बहुत कुछ डरावट को मैं देखता हूँ, இந்த தயக்கம் எல்லாம் உடைப்பதாக. ये सारे डरावट को प्रभु दूर कीजिए, இவர்களுக்கு நிமிர்ந்து நிற்கிறவரை மாறட்டும். उठ कर खड़े होने वाला बनाइए, இவர்கள் வாய்கள் திறக்கப்படட்டும். उनका मुंह खुल जाए, தேவ அன்பை சொல்லும்படியாக प्रभु திறக்கப்படட்டும். का वचन को बोलने के लिए इनका मुंह खुल जाए, குடும்பத்திலே பார்க்கிற போராட்டங்கள் எல்லாம் சுகமாய் மாறட்டும். उसका परिवार में रहने वाले सारे दुख बदल जाए, இயேசுவின் நாமத்தினால். यीशु के नाम से, இயேசுவின் நாமத்தினால். यीशु के नाम से, இயேசுவின் நாமத்தினால். Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. பிள்ளைகளை வல்லமை எடுத்து பயன்படுத்துவோம். बच्चों का प्रभु सामर्थ से उपयोग करिए, புத்தியுள்ள ஸ்திரீகளாய் மாறட்டும். ज्ञान स्त्री लोग बन जाए, வீட்டை கத்தர்களாய் மாறட்டும். जो अपने घर को बनाने वाला बन சபையை जाए, விசாரிக்கிறவர்களாய் மாறட்டும். कलीसिया को पूछताछ करने वाला बन ஒவ்வொரு जाए, உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் इनको மாறட்டும். रहने वालों को जाके वो तसल्ली देने वाला बन जाए, விசேஷித்த ஆவியானவரால் நிரப்புவீராக. விசேஷித்த ஞானத்தை நிரப்பாராக. ஒவ்வொருவரை சிறிய முதல் பெரியவரை பாதி அர்ப்பணிக்கிறேன். अरे नजर को छोटे से बड़े तक प्रभु आप आशीष करिए, இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से मांगती हूँ खुदावंद,